कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। પવન સારો આવે છે। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवो सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला जे देवी कुंद पुष्प जेवा चंद्र जेवा अने झाकळ बिंदुना हार जेवा श्वेत छे, जे सफेद वस्त्रवाळा छे, जे धोळा कंबळना आसन उपर बिराजमान थयेला छे, जे देवीने ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरे देवो सदा वंदन करता रह्या छे अने जे बुद्धिनी जड़तानो जड़ मूळथी नाश करे छे एवा भगवती सरस्वती देवी मारू रक्षण करो एम आ श्लोकनी अंदर समजाव्युं छे। आज आपणे श्रीमद भागवतनी शरूआत करी अने 260मो दिवस बराबर ने 260 दिवस पहला श्रीमद भागवतनी शरूआत करी। गई काले आपणे एकादशा स्कंदना 5मा अध्यायने नमस्कार कर्या। तेमां कई वातो हती तो के भक्तिहीन मनुष्यनी गति अने भगवाननी पूजा विधिनुं वर्णन। आ बे विषयो गई काले आपणे जोवानो समजवानो अभ्यास करवानो प्रश्न कर्यो। निमी राजानो प्रश्न है आमा केवो निमी राजानो हाले ने के निमी राजानो प्रश्न है जेणे पोतानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर्यो नथी साथे साथे तेमनुं चित्त पण भोगोनी लालसामां अशांत बनेलुं छे। आवा लोको प्राय भगवाननी भक्ति करता नथी तो आवा भक्तिहीन लोकोनी गति केवी थाय छे। मानव शरीर मळ्या पछी जे भक्तिहीन जे लोको छे भक्ति करता नथी एनी गति केवी थाय छे। आ प्रश्न अत्यारे निमी राजाए ज्यां यज्ञनी अंदर 9 जे योगीश्वरो जे पधारेला छे एने आ प्रश्न कर्यो छे। एनो विचार आपणे गई काले करी लीधो बरोबर ने। आवा लोको रजोगुणथी भरेला होय छे, वित्त माटे लोभामणी वाणी ओ बोल्या करे छे, तमे आटलू करो तो आटलू तमने मळशे। आवी लोभामणी वातो करी अने समाजने आवी रीतना भरमावे छे। आ दंभी आचरण करवाळा घमंडीओ अने पाप रहित लोको उल्टा भगवानना भक्तोनी ठेकड़ी मस्करी उडाड़े छे। आवा लोको नरकना अधिकारी छे। आ कीधुं ने के भाई भक्तिहीन जे लोको छे एनी गति केवी थाय छे एना अहींया प्रश्नना जवाबमां भागवतकार वेदव्यास लखे छे के सज्जन से भक्तो से अथवा साधना करवा माटे जे प्रयत्नशील जे लोको छे बरोबर आवा लोकोने जे मस्करी करे छे ठेकड़ी करे छे अथवा एना माटे न बोलवाना बोले छे तो आवा लोकोनी गति केवी थाय छे तो भागवतकार वेदव्यास लखे छे के नरकनी अंदर एनी गति थाय छे। मनने तो श्रेष्ठ धनने तो श्रेष्ठ उपयोग एवो छे के तेने धार्मिक कार्यमां भगवत कार्यमां वापरवो जोईए।
કારણ કે ધર્મથી જ્ઞાન થાય છે, જ્ઞાનથી પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પરમ શાંતિ મળે છે. પણ ધનનો ઉપયોગ માત્ર જો ભોગ માટે અને સ્વાર્થ માટે જો કરવામાં આવે છે તો આવા જે લોકો છે એની ગતિ નરકની થાય છે, એમ વેદ વ્યાસે ભાગવતની અંદર લખ્યું છે. નિમિ રાજાએ કહ્યું કે હે યોગેશ્વરો, આપ કૃપા કરીને જણાવો કે ભગવાન કયા સમયે કયા રંગ વર્ણ આકૃતિનો સ્વીકાર કરે છે, કયા નામોથી ઓળખાય છે. બરોબર, આ 9માં જે યોગીશ્વર હતા એને આ પ્રશ્ન અત્યારે અહીંયા નિમિ રાજા પૂછે છે કે આવી રીતના જે ભગવાન આ ધરતી ઉપર જ્યારે મનુષ્ય રૂપ લઈને આવે છે ત્યારે તેના અલગ અલગ રૂપો કેવી રીતના હોય છે તેનું તમે મને વર્ણન સમજાવો. હે યોગીશ્વરો, આપ કૃપા કરીને જણાવો કે ભગવાન કયા સમયે કયા રંગ વર્ણ આકૃતિનો સ્વીકાર કરે છે, કયા નામોથી ઓળખાય છે. સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલયુગનું વર્ણન અને જુદા જુદા યુગમાં જુદા જુદા નામથી જે ઓળખાય છે તેનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો. નિમિ રાજાનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભગવાન આ અવતાર લઈ ધરતી ઉપર આવે છે, એના કેવા રૂપ, કેવા ગુણ અને કેવો એના આકાર હોય છે એનો વિચાર પણ આપણે ગઈકાલે કર્યો. નારદજીએ કહ્યું કે 9 યોગીઓની પાસેથી ભાગવત ધર્મ સાંભળ્યો હતો, એ મેં તમને સંભળાવ્યું. કોને કીધું? શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે આની? શરૂઆતથી આપણે આવીશું તો આપણે ખબર પડશે કે શરૂઆત દ્વારકામાંથી થઈ. દ્વારકાની અંદર અહીંયા નારદજી પધાર્યા છે અને વસુદેવની પાસે બેસીને ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછે છે. એમાં એક અગત્યનો અને મહત્વનો પ્રશ્ન અહીંયા વસુદેવજીએ નારદને પૂછ્યો છે. કયો હતો કે તમે મને ભાગવત ધર્મ સમજાવો. તો ભાગવત ધર્મ સમજાવવા માટે આ 4 અધ્યાય સુધી અહીંયા ભાગવતકારે 4 અધ્યાયની અંદર આ ભાગવત ધર્મ સમજાવ્યો છે. અને વચ્ચે અહીંયા નિમિ રાજા અને 9 જે યોગીશ્વરો છે એ જ્યારે નિમિ રાજાના સાથે બેસીને આ ભાગવત ધર્મની જે ચર્ચા કરી તે મેં સાંભળી, એ જ વાત હું તમને કહું છું. આમ કરીને વસુદેવને આ ભાગવત ધર્મ અહીંયા નારદજી સમજાવે છે. એ કરીને આપણે સુખદેવજી કહે છે કે રાજા પરીક્ષિત, નારદજીના મુખેથી આ બધું સાંભળીને પરમ ભાગ્યવાન વસુદેવજી અને દેવકીજી અત્યંત આનંદિત થયા. આ ઇતિહાસ પરમ પવિત્ર છે. જેમણે એકાગ્ર ચિત્તે સાંભળ્યો છે તેનો શોક દૂર થઈ જશે અને બ્રહ્મપ્રદને પ્રાપ્ત થશે. એમ કરીને આ અધ્યાયને આપણે ગઈકાલે નમસ્કાર કર્યા. આ જે 9 જે યોગીશ્વરો હતા એણે જે આખો ભાગવત ધર્મનું જે આખું વૃત્તાંત સમજાવ્યું એનો વિચાર આપણે કર્યો. આજે આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતના 11 સ્કંદનો અધ્યાય 6, એમાં દેવતાઓની ભગવાનને સ્વધામ સિદ્ધવા માટે પ્રાર્થના. બધા દેવતાઓ અત્યારે આવ્યા છે ક્યાંક ને દ્વારકામાં, 2 હાથ જોડી અને ભગવાનને કહે છે કે તમારા 125 વર્ષ થઈ ગયા. અમે જે વખતે તમારી પાસે પ્રાર્થના કરવા માટે આવ્યા હતા એને આજે 125 વર્ષ થયા. પૃથ્વીનો ભાર અહીંયા પૃથ્વીથી સહન થતો નહોતો. ગાયનું રૂપ ધારણ કરીને અમે તમને પ્રાર્થના કરી હતી કે ભગવાન તમે અવતાર ધારણ કરી અને પૃથ્વી ઉપર આ જે રાક્ષસી અને આસુરી વૃત્તિ જે ટાગર ધીંગા કરે છે એનો ભાર તમે ઉતારો. એને આજે 125 વર્ષ થઈ ગયા. એમ અત્યારે દેવતાઓ 2 હાથ જોડી અને દ્વારકામાં આવીને ભગવાનને કહે છે કે હવે તમારે અહીંયા અમારા લોકની અંદર તમારે આવી જવું જોઈએ. એનો વિચાર આજે આપણે કરવાનો છે. દેવતાઓની ભગવાનને સ્વધામ સિદ્ધવા માટે પ્રાર્થના તથા યાદવોને પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જવાની તૈયારી કરતા જોઈને ઉદ્ધવજીનું ભગવાન પાસે આવવું. આ 3 વિષય આજે આપણે સમજવાના છે. પહેલો વિષય એ છે કે ભગવાનની સામે બધા દેવતાઓ આવે છે. કયા કયા દેવતાઓ આવ્યા છે એનું સુંદર મજાનું વર્ણન ભાગવતકારે અહીંયા 11 સ્કંદના 6ઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર શરૂઆત કરી છે. શ્રી શુક ઉવાચ અથ બ્રાહ્મણ તત્મે દેવે પ્રજેશેરાવૃતોભ્યગાન અવાસ ભૂત ભવ્યેશો યયો ભૂત ગણે વૃત ઇન્દ્રો મરુતિ ભાર્ગવ આદિત્ય વસવોસિનો ઋષભો અંગિરસો
रुद्रा साध्यात्य देवता गंधर्वप्यरसो नागा सिद्धचारण गोयका ऋषय पितरय चैव सविधातक किन्नरा। सुखदेवजी महाराज कहे છે કે હે પ્રિય પરીક્ષિત, એક સમયની વાત છે એમ કરી અને અત્યારે સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને કહે છે કે હે રાજા પરીક્ષિત, એક સમયની વાત છે. બ્રહ્માજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરવાની ઈચ્છાથી દ્વારકા આવ્યા. તેમની સાથે તેમના પુત્ર સનકાદિક બીજા દેવતાઓ, પ્રજાપતિની સાથે જ ભગવાન શંકર અને ભૂતગણોની સાથે આવ્યા. ઇન્દ્ર મરુદગણોને લઈને આવ્યા. 12 આદિત્યો, 8 વસુઓ, બંને અશ્વની કુમારો, ઋભુ અંગિરસના વંશજ, ઋષિ 11 રુદ્રો, વિશ્વદેવો, સાધ્યગણો, ગંધર્વો, અપ્સરાઓ, નાગો, સિદ્ધો, ચારણો, પછી ગુહ્યકો, ઋષિઓ, પિતૃઓ, વિદ્યાધરો અને કિન્નરો, આ બધા બ્રહ્માજીની સાથે આવ્યા. ભગવાનનો શ્યામ સુંદર વિગ્રહ શ્રી કૃષ્ણ રૂપે બધાના મનમાં આનંદ આપનારો હતો. કૃષ્ણ અવતાર દ્વારા તેમણે એવી લીલા કરી અને એવી મંગળકારી કીર્તિનો વિસ્તાર કર્યો કે જેનું ગાન, જેનું શ્રવણ અને વર્ણન કરવાથી બધા પ્રકારના પાપ સમૂહોનો નાશ થઈ જાય છે. આમ કરી અને બ્રહ્માજીની સાથે આ બધા દેવતાઓ અને અનેક ઋષિઓ એમની સાથે આવ્યા છે અને ભગવાનની લીલાનું અત્યાર સુધી જે વર્ણન થયું છે એ વર્ણનનું શ્રવણ કરવાથી, એ સાંભળવાથી, પછી વાણીથી ઉચ્ચાર કરવાથી અને હૃદયથી એનું સ્મરણ ચિંતન કરવાથી પાપ બધા ખલાસ થઈ જશે એવું ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે. તે દ્વારકા નગરી બધી રીતે સમૃદ્ધ અને શોભાથી સંપન્ન હતી. ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રૂપ માધુરી નિર્મિમેષ તથા અતૃપ્ત નેત્રે દર્શન કરીને બધા દેવતાઓ સાથે બ્રહ્માજી ઘણા બધા ખુશ થઈ ગયા. આવી નગરી જોઈ અને અહીંયા બધા દેવતાઓ ખુશ થઈ ગયા. દેવતાઓએ ભાવપૂર્ણ હૃદયથી સ્વર્ગના બગીચાના દિવ્ય પુષ્પોથી જગદીશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ઢાંકી દીધા અને સુંદર સ્તોત્રોથી અર્થસભર વાણી દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ભગવાનની સ્તુતિ અહીંયા ભાગવતકાર લખે છે કે અહીંયા દ્વારકાપુરીમાં જ્યારે બધા બ્રહ્માજી સાથે બધા દેવતાઓ આવ્યા ત્યારે અહીંયા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. 7 થી 19 શ્લોક શ્રીમદ ભાગવત શું કહેવાય એકાદશા સ્કંદના 6ઠા અધ્યાયની અંદર અહીંયા 7 થી 19 એટલે 13 શ્લોકની અંદર દેવતાઓએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, ભગવાનનું વર્ણન કર્યું છે, ભગવાનનું આવી રીતનું સ્તોત્ર ગાયું છે. સુંદર મજાના આ 13 શ્લોક છે. એને જો આપણે ખરેખર સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું તો આપણે પણ બરોબર ભાગવત સમજાઈ જશે. દેવતાઓએ કહ્યું, નતાસ્મતે નાથ પદારવિંદ બોધેન્દ્રિપાણા નવતી યચોભી યચંત્યયાદિત પવન યુક્તે મુર્મોક્ષિભી કર્મ મરોતુ નાશ. દેવતાઓએ કહ્યું કે હે સ્વામી, અમે આપના ચરણ કમળમાં નમસ્કાર કરીએ છીએ. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાનની સ્તુતિ કરતા દેવતાઓ કે હે ભગવાન, તમારા ચરણ કમળની અંદર અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. અમારી બુદ્ધિ, અમારી ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન અને વાણી દ્વારા આપને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ. મનથી, વાણીથી, બુદ્ધિથી અને ઇન્દ્રિયોથી અમે તમને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીએ છીએ. મુમુક્ષુજનો આપને આ ચરણ કમળનું ખૂબ જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા સદભક્તિથી યુક્ત થઈને અંતઃકરણમાં ચિંતન કરી પોતાનું સુદૃઢ કર્મબંધનના પાસમાં કાપી નાખે છે. આપના આ ચરણ કમળમાં અમારા વારંવાર તમને નમસ્કાર છે. પહેલા શ્લોકની અંદર ભગવાનને સ્તુતિ કરતા દેવતાઓ કહે છે કે અમારું મન, અમારી વાણી, અમારો પ્રાણ, અમારી ઇન્દ્રિયો અમે બધું તમારા ચરણ કમળની અંદર ધરી અને અમે તમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. હે ભગવાન,
આપની ત્રિગુણાત્મક માયા સમજવી બહુ કઠણ છે. આ માયા દ્વારા આ વ્યક્ત એટલે કે દ્રશ્ય જગતનું આપ રજોગુણ દ્વારા પોતાની લીલાથી નિર્માણ કર્યું છે. સત્વગુણ દ્વારા તેનું પાલન પણ આપ કરો છો અને તમોગુણ દ્વારા તેનો સંહાર પણ તમે જ કરો છો. આ બધું કરવા છતાં પણ આપ તેનાથી અલિપ્ત છો. આટલું બધું કરો છો છતાં તમે એનાથી અલિપ્ત છો, કારણ કે આપ આત્મ સુખના રમણ કરો છો, તેમાં માયાનો પડદો નથી. તેથી જ આપ નિરંજન એટલે દોષથી રહિત છો. આપ પોતાના અખંડ સ્વરૂપનું પરમાનંદ મગ્નમાં રહો છો. એવા ભગવાન તમારા ચરણ કમળમાં અમે તમને વારંવાર નમસ્કાર કરી. સરસ મજાની બહુ સ્તુતિ સારી અહીં કરેલી છે, વાંચવા જેવી છે, અભ્યાસ કરવા જેવી છે. દેવોએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ છે. એ 6ઠા અધ્યાયમાં ભાગવતકાર વેદવ્યાસે 13 શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાનની સ્તુતિ કરેલી છે. સુંદર સ્તુતિ છે, ગાવા જેવી છે, કંઠસ્થ કરીને વાગોળવા જેવી છે. દેવોએ ભગવાનની અત્યંત સુંદર પ્રાર્થના કરી છે, સ્તુતિ કરી છે. પ્રાર્થના કોણ કરે છે? આ મહત્વની વાત છે. અહીંયા પ્રાર્થના કોણ કરે છે, સ્તુતિ કોની કરે છે, એ મહત્વનું વાત છે. જે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાવાળા ભગવાન જે માનવ શરીર ધારણ કરીને આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે અને એની સ્તુતિ કરવા માટે દેવો સ્વર્ગમાંથી બધા આવ્યા. કોની સ્તુતિ કરે છે ને એ મહત્વનું છે. એમ કે એ મહત્વનું છે. ભાગવતના 11 સ્કંદના અધ્યાય 6માં દેવો સ્તુતિ કરે છે. નહીં તો માણસ શેઠની સ્તુતિ કરે છે, કારણ કે તેમને શેઠની પાસેથી ફાળો લઈ મંદિર અથવા આવી રીતનું કંઈક નાનું મોટું કામ કરવાનું હોય તો હાથમાં પતાકડું લઈને જાય શેઠ પાસે અને શેઠની સ્તુતિ કરે. ઓહો, તમારું નામ અમારા ગામની આજુબાજુમાં, તાલુકામાં, જિલ્લામાં હકીકતે કાંઈ હોય નહીં, પણ જે શેઠની જે સ્તુતિ કરે શા માટે? કે જો શેઠની વધારે સ્તુતિ કરીએ અને શેઠ જો રીઝી જાય તો ફાળો સારામાં સારો આપે. કોની સ્તુતિ કરે છે એના ઉપર અહીં શાસ્ત્રકારો અહીં કહે છે. અહીંયા દેવતાઓ બધા સાથે મળી અને મરુતગણ સહિત બધા જ ઋષિઓ આવ્યા છે, 2 હાથ જોડી અને ભગવાનને સ્તુતિ કરે. દેવો સ્તુતિ કરે છે. કોની કરે છે? તો કે ભગવાન નારાયણની સ્તુતિ કરે છે. એટલે કે ભાગવતના 11મા અધ્યાય 6માં દેવો સ્તુતિ કરે છે. નહીં તો માણસ શેઠની સ્તુતિ કરે છે, કારણ કે તેમને શેઠની પાસેથી ફાળો જોઈએ છે. સ્તુતિ કોણ કરે છે અને શા માટે કરે છે તેનો વિચાર માણસે કરી લેવો જોઈએ. ઘણીવાર આપણે પણ આપણી સ્તુતિ કોઈ કરવા લાગે ને તો આપણે ઘણીવાર ફસાઈ જઈએ. આપણે એમ થાય કે કેટલું સુંદર મારું વર્ણન આ ભાઈ કરે છે. એટલે ઘણીવાર આપણે ખિસ્સામાં ન હોય તો બહારથી લઈ આવીને 2 લાખ રૂપિયાને આપી દઈએ. આવ્યો હોય છે એને ખબર છે કાકા પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા મારે લેવાના છે, ગમે એમ કરી. પછી કાકાને કહે, કાકા જ્યારે હું મારા ગામડે જાઉં છું ને, ઘરમાં તમારું નામ, તમારી વાણી, તમે જે સ્વાધ્યાય કરવા માટે આવતા હતા ને એ હજી તમને લોકો યાદ કરે છે. આટલા વર્ષ વીતી ગયા. આપણે એમ થાય હોય તો હોય, અડધી કલાક આપણી આવી રીતની સ્તુતિ કરે, વખાણ કરે, આપણા ગુણ ન હોય ને એવા પ્રગટ કરે અને પછી હળવેકથી કહે, કાકા હમણાં હીરામાં મંદિર છે ને 2 લાખ રૂપિયાની જરૂર છે, તમારી પાસે હોય તો આપવાની. એટલે કાકો ફૂલાઈ ગયો હોય સ્તુતિ સાંભળીને, બરાબર ને? એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, એની પાસે હોય તો બીજેથી વ્યાજે લઈને પણ એને આપે છે. શાસ્ત્રકાર આપને સમજાવે છે સ્તુતિ કોણ કરે છે, કોની કરે છે, શા માટે કરે છે, એ સમજવાની માણસની પાસે અક્કલ અને બુદ્ધિ હોવી જોઈએ. માં પોતાના દીકરાની સ્તુતિ કરતી હોય તો તેમાંથી 60% બાદ કરી નાખવાનું. કેટલું? માં કોઈ ઘરમાં જાય અને પોતાના દીકરાને વખાણ કરે, મારો લાલો એટલે લાલો, એને એટલું બધું વખાણ કરે અડધી કલાક, તો સમજી લેવાનું કે આમાં 60% જે વાત કરી છે ને એ 60% બાદ કરી નાખવાની. એનું કારણ માં તો દીકરાનું વર્ણન કરવાની જ છે, માં તો કરે જ ને, પણ એમાં કેટલું વધારાનું વર્ણન 60% હોય છે એ બધું બાદ કરીને સમજવું હોય છે. સાસુ જમાઈનું વર્ણન કરે છે તો તેમાંથી 90% બાદ કરી નાખવાનું. સાસુ જમાઈનું વર્ણન કરવા બેસે, કોઈ ઘેરે જાય તો એમાં 90% બાદ કરી નાખવાનું. સાસુ જમાઈનું વર્ણન કરે છે તેમાંથી 90% બાદ કરી નાખવાનું. એનું કારણ સાસુને જમાઈનું વર્ણન કરવું જ પડે ભાઈ, બરોબર ને? દીકરી આપી છે એટલે વર્ણન કર્યા વગર છૂટકો નથી. ભલે ગમે તેવું હોય, તમે અમારા જમાઈ એટલે કેવું પડે હો ભાઈ, એમ કહીને બીજા ઘરે વખાણ કરતી હોય
ત્યારે એમાંથી 90% બાદ કરીને સમજવું. બીજું, તે સાસુ કરે પણ શું? છોકરી આપી તે ભૂલ કરી, પણ હવે તો વર્ણન કર્યા વગર છૂટતો જ નથી અને વધારાનું ખૂબ જ વર્ણન કરે છે. આવા વર્ણન સ્તુતિને કાંઈ કિંમત નથી. શું કે છે? આવા વર્ણનની કે સ્તુતિની કાંઈ કિંમત નથી. વર્ણન કેવું છે તે મહત્વનું નથી, વર્ણન કોણ કરે છે તે મહત્વનું છે. અત્યારે બધા દેવતાઓ સાથે અહીંયા મરુતગણ સાથે ઋષિઓ સાથે બધા આવ્યા છે. 2 હાથ જોડી અને ભગવાનના ચરણ કમળની અંદર વર્ણન કરતા કહે છે કે ભગવાન, તમે તો ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય કરવા વાળા છો. તમે ઉત્પત્તિ કરી અને આખી સમાજને આવી રીતનું કર્યું. ઉત્પત્તિ કર્યા પછી સંભાળવાનું કરવાનું કામ કર્યું અને જ્યારે જરૂર પડે છે ને ત્યારે તમે એનો આવી રીતનો નાશ પણ કરી શકો. આવા હે ભગવાન, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ કરવાવાળા ભગવાન, તમારા ચરણ કમળની અંદર વંદન છે. સ્તુતિ કોણ કરે છે? દેવતાઓ. એટલે એની કિંમત છે. અહીંયા સાસુ પણ સ્તુતિ કરતી નથી, પણ માં કરતી નથી, પણ દેવતાઓ ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. તેથી તેમાં કંઈક રસ છે, તેમાં કંઈક ભજન છે. દેવોએ ભગવાનનું વર્ણન સ્તુતિ ગાય છે, સ્તુતિ કરી છે, તે મહત્વની વાત છે. દેવોએ કરેલી ભગવાનની સ્તુતિ છે. એકાદશ સ્કંદના 6 અધ્યાયમાં જે 7 થી 19 શ્લોક એટલે કે 13 શ્લોકમાં જે સ્તુતિ કરી છે તે નિત્ય પાઠ કરવા જેવી છે. એક શ્લોક ઉપર જો આપણે ઊભા રહીને તો આપણું ભાગવત કાંઈ પૂરું થાય ને. એટલું સુંદર મજાનું દેવતાઓએ ભગવાનનું આવી રીતનું વર્ણન, એના ગુણોનું વર્ણન, એના જીવનનું વર્ણન, એને કરેલા કામોનું વર્ણન, બરોબર, આ બધું સુંદર મજાનું 13 શ્લોકની અંદર આ બધા જ દેવતાઓ સાથે મળીને અને ભગવાનનું વર્ણન કરે છે. એ વર્ણન કરવા બેસીએ તો આપણું ભાગવત પૂરું થાય નહીં. તેથી આપણું ભાગવત પૂરું ન થાય. પણ આ સ્તુતિ પાઠ કરવા જેવી છે. દેવોએ કરેલા સ્તોત્રમાં પંચામૃત આ 13 શ્લોકની અંદર ઠાસીને વેદવ્યાસે ભરેલું છે. આ પંચામૃતનું એકવાર જો માણસ પાન કરે ને તો માણસની બુદ્ધિ પવિત્ર થઈ જાય છે, એમ ભાગવતકાર લખે છે. દેવો કહે છે કે હે નિયસીમ, કર્મના આધાર, કર્મ કરીને પણ નિર્વિકાર રહેવાવાળા, ભાવથી વશ થવાવાળા, વિઘ્ન હરતા અને યાજ્ઞિક અને યોગી, તમને અમારા વારંવાર નમસ્કાર છે. બહુ સરસ રીતે એક શ્લોક ઉપર જો આપણે અટકતા જઈએ તો ઘણો બધો સમય લાગે, પણ આપણે બધાને ક્યાંક નમસ્કાર કરવાના છે, ક્યાંક આવી રીતનું કરવાનું છે. જ્ઞાનીના આવા જે ભગવાન છે તેમના ચરણ સેવા કરવી જ જોઈએ. આ સ્તુતિ કંઠસ્થ કરીને બોલવા જેવી છે. દેવોએ ભગવાનને નિયસીમ કીધા છે. આ શ્લોકની અંદર બીજો શ્લોક આપણે જો વાંચીને તો એમાં નિયસીમ શબ્દ ભાગવતકાર વેદવ્યાસે ભગવાન માટે દેવોના મુખારવિંદમાંથી બોલાવ્યો છે કે ભગવાન તમે કેવા છો? તો તમે નિસીમ છો. તો આ નિસીમ એ સંસ્કૃત શબ્દ છે, તો એનું ગુજરાતી શું થાય ભાઈ? દેવોએ ભગવાનને નિયસીમ કર્મના આધાર કહ્યા છે. નિસમ કર્મ કોને કહેવાય? કર્મનું ફળ સ્વીકારતો જે નથી તેને નિસીમ કર્મ કહેવામાં. જે કર્મ કર્યા પછી કર્મનું ફળ સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી એને નિસમ કર્મ કહેવામાં. જે કર્મનું ફળ તમે સ્વીકાર્યું નહીં તે કર્મ કોણ સંભાળશે? જે કર્મનું ફળ આપણે સ્વીકારી લીધું છે તે તો આપને મળી જ ગયું છે, પરંતુ જે કર્મનું ફળ ભગવાને કે કોઈએ સ્વીકાર્યું નથી તેને કોણ સંભાળશે? તેને ભગવાન જ સંભાળવાના છે. અહીંયા આવ્યો નિષ્કામ કર્મયોગ ભાગવતકારે સમજાવ્યો છે. નિસીમ કર્મ એટલે કર્મ કરે છે પણ કર્મ કર્યા પછી મને ફળ મળે છે એવી અપેક્ષા અહીંયા રાખી નથી. તેથી ભાગવતકાર અહીં નિષ્કામ કર્મયોગ સમજાવે છે કે એકાદ કર્મ તો માણસે એવું કરવું જોઈએ કે કર્મ કર્યા પછી મને એમાંથી ફળ જોઈતું નથી. આ ભગવાન માટેનું કર્મ છે, એને નિસીમ કર્મ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાની પુરુષો સાધના કરતા ઉપર ગયા છે. તેમના ઘણા કર્મો એવા હોય છે કે જેમનો ફાયદો તેમને માગ્યો નથી. સિદ્ધ પુરુષો તો થઈ જ ગયા છે, પણ સાધના કરનાર જે વર્ગ છે એવા સાધના કરતા એ જીવ ઘણો બધો ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચી ગયો છે અને આ બધા કર્મ કર્યા પછી એ કર્મની ફળની અપેક્ષા રાખતો નથી.
જ્ઞાની પુરુષો સાધના કરતાં કરતાં ઉપર ગયા છે, તેમના ઘણા કર્મો એવા હોય છે કે જેમનો ફાયદો તેમણે માગ્યો નહીં, ઉપાડ્યો નહીં અને તેની ઈચ્છા પણ રાખી. કર્મ કરે એનો ફાયદો જોતો નથી, કર્મ કર્યા પછી ફળની પણ અપેક્ષા નથી. આવા ઘણા બધા સિદ્ધ પુરુષો આ જગતની અંદર છે કે કર્મ કરીને સંતાઈ જાય છે. ભગવાન પણ કર્મ કર્યા પછી સંતાઈ જાય ને. આ ચાતુર્માસમાં આ જ આપણે સમજાવે છે કે ચાતુર્માસની અંદર ભગવાન સૂઈ જાય, અને ભગવાન સૂઈ જાય એટલે જ્યારે કારતક મહિનામાં જ્યારે ભગવાન ઉઠે ત્યારે માણસ હાથમાં ડુંડું લઈને જાય, પછી એ બાજરાનું ડુંડું હોય કે શું કહેવાય જુવારનો લોટો હોય, અને ભગવાનને કહે કે ભગવાન 4 મહિના પહેલાં ખેતરમાં અમે 4 દાણા નાખ્યા હતા, તારી કૃપાથી અમને આ બધું મળ્યું છે. ત્યારે ભગવાન અંદરથી કહે છે કે ભાઈ હું તો 4 મહિના સુધી સૂઈ ગયો તો ભાઈ, ક્યાં તો મેં કાંઈ પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કર્યો નથી, 4 મહિના સુધી હું ઊંઘતો હતો. આ તારા કર્મનું જ પરિણામ છે. કર્મ આપણા ઉપર ઢોળવાનો પ્રયત્ન ભગવાન કરે છે. આને કહેવાય નિષ્ઠ કર્મ. ભગવાન જો આવી રીતનું કર્મ કરતા હોય તો આપણે પણ એકાદ કર્મ એવું કરવું જોઈએ કે કર્મ કર્યા પછી એમાંથી મને કંઈ જોઈતું નથી. આમ ભગવાનને સ્તુતિ કરતા દેવો કહે છે કે ભગવાન તમે કેવા છો, તો તમે નિષ્ઠ કર્મ કરવાવાળા એક મહાન આવી રીતના યોગી છો. તો કે આવું જે કર્મ કરે છે તે ક્યાં જશે, તેને કોણ સંભાળશે? આવા કર્મ નિયસીમ કર્મ કહે છે, તેનો આધાર ભગવાન દેવ છે. પછી સ્તુતિ કરતા દેવતાઓ કહે છે કે કર્મ કરીને પણ નિર્વિકાર રહેવાળા ભગવાન તમને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. કર્મ કરીને અમે જે કર્મ કર્યું છે એનો યશ પણ તમે અમને આપતા રહેલા. તો હકીકતે ભગવાન સૂઈ ગયા એ કદાચ ભગવાનનો ઢોંગ હશે. શું છે? કાંઈ ભગવાન જો સૂઈ જાય તો આપણું શું થાય? ખાલી 1 મિનિટ જો ભગવાન સૂઈ જાય તો 4 જણાના ખભે અશ્વિનીમાં જવું પડે કે નહીં? આપણે હાલી શકતા નથી, બોલી શકતા નથી. 6 ફૂટનું જે શરીર છે, 80 કિલોનો વજન, ધડ 2 મિનિટમાં પગથિયા શરીર ઉપર જતો હતો. એને 4 ખંભાના હલાવવું એનું કારણ શું છે? તો અંદરથી ભગવાને વિદાય લઈ લીધી છે. તેના પણ ઢોંગ કરતા હશે. તેથી હાથમાં ડુંડું લઈને આવેલા ખેડૂતને કહેશે કે આ તો 4 મહિનાનો તારો પુરુષાર્થ છે, તારી મહેનત છે. હું તો વરસાદ થયો ને ત્યારથી અહીં શું કહેવાય શાંતાકારમ ભુજગ સૈનમ, હું તો શાંતિથી સૂઈ ગયેલો. તો આમ કરી અને જ્યારે ભગવાનને કહેશે ત્યારે ભગવાન પણ એને આ રીતે જવાબ આપે છે. ખરેખર આપણે વિચાર કરીએ તો ખરેખર આપણે જે એકાદશીની જે વાતો ઘણીવાર આવે ને, તો એકાદશીમાં આ જ વાત બધી આવે છે કે ભગવાન કર્મ કરીને સૂઈ જાય છે, તો આપણે એકાદ કર્મ એવું કરવું જોઈએ કે જે ભગવાન કરતા રહેલા. તેથી એકાદશી આવી, મહિનામાં 2 એકાદશીએ માણસે ભગવાનનું કામ કરવા માટે ખંભામાં આવી રીતનું ભાથું લઈને આજુબાજુના ઘરની અંદર જાય અને મારું કામ આજ કરવાનું નથી. આ 24 કલાક મેં ભગવાનને આપી છે. મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારી ઇન્દ્રિયો, મારી જે કંઈ વાણી છે ને એ વાણી આજે મારા સ્વાર્થ માટે બોલશે નહીં. મારા જે પગ છે એ સ્વાર્થ માટે ઉમરો ઓળંગીને ક્યાંય જશે નહીં. આજે મારા જે પગ જે દોડશે, મારી વાણી જે કાંઈ બોલશે, મારી બુદ્ધિથી સામેની વ્યક્તિમાં ભગવાનની વાતો કહેવાનો જે પ્રયત્ન કરે, આ બધું જ મારે ભગવાનના ચરણની અંદર ધરવાનું છે. આને ખરા અર્થમાં એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આવી એકાદશી જૂના કાળમાં પૂર્વજો રહેતા હતા, બરોબર. 15 દિવસની અંદર 14 દિવસ મારા અને 1 દિવસ ભગવાન તારા માટે. 14 દિવસ આપણા ધંધા છે, નોકરી છે, વ્યવહાર છે, જે કાંઈ કમાવાનું છે ને એના માટે શાસ્ત્રકારોએ 14 દિવસ રાખ્યા છે. 1 દિવસ એમાંથી 15મો જે દિવસ આવે એકાદશીનો, એ દિવસ મારા માટે નથી. આ જૂના કાળની પદ્ધતિ હતી. એ નિસીમ થવા માટે અહીંયા આ શ્લોકની અંદર બહુ સરસ વાત સમજાવે છે. પછી દેવો સ્તુતિ કરતા કહે છે કે કર્મ કરીને પણ નિર્વિકાર રહેવાળા, ભાવથી વર્ષ થવાળા હે ભગવાન, તમને અમારા નમસ્કાર છે. તે વિઘ્ન હરતા છે, યાજ્ઞિક, યોગી અને જ્ઞાનીના ધ્યેય એવા ભગવાનના ચરણ સેવા સમજાવી છે. આ શ્લોકમાં પ્રત્યેક શ્લોક ગુઢાર્થથી ભરેલો છે. ગુઢાર્થથી જો ભરેલો હોય
તો એ શબ્દને આપણે ફોડી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વેદવ્યાસે તો ઘણું બધું ગુઢાર્થ લખેલું છે, પણ એને સમજવા માટે મારે થોડોક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રભુ, તારી ચરણ સેવા કરીને એટલે કે ભવ મુક્તિની અપેક્ષા રાખવાવાળા શ્રદ્ધાળુ લોકો સાચા છે. અમે પણ અમારું મન, અમારી બુદ્ધિ તમારા ચરણમાં અર્પણ કરીએ છીએ. દેવતાઓ આ રીતે ભગવાનને અહીંયા સ્તુતિ કરે છે. શ્રદ્ધાળુ લોકો કહે છે કે ભગવાનના ચરણની સેવા કરવી જોઈએ. તે સારી વાત છે. એમાં પણ કંઈ દર્શન છે. ભલે પગની ખાલી સેવા કરે ચરણની, તો પણ એમાં કાંઈ ખોટું નથી એમ છે. સામાન્યને ચરણ દર્શન જ થશે. તેથી કહે છે કે ભગવાનની ચરણ સેવા કરો. ભગવાનના મુખારવિંદ સુધી જોવાની હિંમત કોની હોય? તો કે જે ભાગવત જે બની ગયેલા હોય, જે ભક્ત હોય ને, એ જ ઊંચી દ્રષ્ટિ કરીને ભગવાનની આંખ સાથે આંખ મિલાવી શકે. સામાન્ય જે સાધક છે, જે ભક્તિના માર્ગે પાપા પગલી ભરે છે ને, એને તો ભગવાનના ચરણ કમળ તરફ જ નજર રાખવી જોઈએ. પણ ધીમે ધીમે ત્યાંથી આગળ જતા અહીંયા આપણે આગળ પણ ભાગવતની અંદર આવી ગયું કે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ શરૂઆત ચરણથી થાય, પગથી થાય, બરાબર. તેથી ભગવાનની આંખની સામે આંખ મિલાવવાની અમારી શું તાકાત છે? એવો કયો વાઘ અમે માર્યો છે કે ભગવાનની આંખની સામે આંખ અમે મિલાવી શકીએ? રોવાવાળા, સુવાડવાવાળા, એટલે કે સુવાવાળા અમે શું કરી શકીએ છીએ? અમે ભગવાનની આંખ સામે આંખ કેવી રીતે મિલાવીશું? ભગવાનની આંખ સુધી પહોંચવાની અમારામાં શક્તિ જ નથી. શરૂઆતમાં અમારી શક્તિ ભગવાનના ચરણ સુધી જ હશે. તેથી ચરણ સેવા પ્રથમ શ્લોકની અંદર સમજાવી છે. આ જે 13 શ્લોકની અંદર જે ભાગવતકારે 13 શ્લોક જે લખ્યા છે અને દેવતાઓએ જે સ્તુતિ કરી છે, એ પ્રથમ જે શ્લોક છે ને, એની અંદર ભગવાનની ચરણ સેવાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેથી જ આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે કરાર વિંદે ન પદાર વિંદમ મુખાર વિંદે વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય ફૂટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી. હું બાલ મુકુંદનું મનથી સ્મરણ કરું છું. કેવી રીતે? તો કે આ કીધું ને કે કરાર વિંદે, કર કમળથી, આ કર એટલે આ કર કમળથી, પછી પદારવિંદ, કરાર વિંદે ને પદારવિંદ, કર કમળથી અંગૂઠો પકડી અને મુખ કમળમાં મૂકનાર એવા બાલ મુકુંદને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. એટલે પ્રથમ શ્લોકની અંદર અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસ લખે છે કે ભગવાનની જે પૂજા અથવા ભગવાનનું જે હોય એ ભગવાનના ચરણથી જ શરૂ થાય છે. તેથી કરાર વિંદે ન પદાર વિંદમ મુખાર વિંદે વિનિવેશયંતી વટસ્ય પત્રસ્ય ફૂટે શયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરે. આવા વડલાના પાંદડાની અંદર શયન કરવાવાળા અને હાથથી પકડી અને પગનો અંગૂઠો મુખ કમળમાં મૂકનાર એવા ભગવાનને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. સુંદર મજાની સ્તુતિ અહીંયા ભાગવતની અંદર 13 શ્લોકની અંદર દેવતાઓએ કરી છે. એમાં ચરણનું પ્રથમ જ શ્લોક લીધો છે. ભગવાનની સ્તુતિ કરતા દેવતાઓ કહે છે કે ભગવાન આપના ચરણો કર્મ વ્યાપૃત છે. તેમાં અમારે પણ કર્મમાં વ્યાપૃત રહેવું જોઈએ. આ સુંદર સ્તુતિ છે. આવી રીતે ચરણ સેવાનો અર્થ પ્રભુ સેવાનો અર્થ પ્રભુ કર્મ વ્યાપૃત રહેવું. એને જ ભાગવતકાર વ્યાસજી વૈષ્ણવ કહે છે. શરણ તે જ માટે છે. શરણ આપવાવાળા ભગવાન આખા જગતમાં ફરી રહ્યા છે. શા માટે ફર્યા ભાઈ? ભગવાનના પણ શરણ છે અને આખા જગતની અંદર ફર્યા છે. તેથી જ વારંવાર ગીતાની અંદર પણ ભગવાન આ જ અર્જુનને ઉપદેશ આપતા રહેલા કે હે અર્જુન, હું કોઈ દિવસ પાંખી વાળીને બેઠો નથી અને તું આ રથની પાછલી બેઠકમાં આવીને શાંતિથી આ તારું ગાંડું ફેંકીને બેસી ગયો કે મારે હવે લડવું નથી. તો આ તારી ભૂલ ભરેલી વાત છે. મેં કોઈ દિવસ જન્મ લીધા પછી મેં કોઈ દી પાંખી વાળીને હું બેઠો નથી. આ મારા જે ચરણ છે, મારા જે પગ છે ને, એ પગ સતત આવી રીતના દોડતા રહ્યા છે. જ્યાં જેવી રીતની જરૂરિયાત હોય ત્યાં હું પહોંચી જાઉં છું અને
આવી રીતના ભક્તને ઘણીવાર આવી ચૂંડામણીમાંથી ઘણીવાર મેં બચાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્ય, આ જગતની અંદર મારે કાંઈ કરવાનો નથી. ત્રિલોક ભૂમિની અંદર પછી સ્વર્ગ હોય, પાતાળ હોય કે પૃથ્વી હોય, ત્રણ લોકમાં મારે કાંઈ જ કરવાનો નથી. પણ છતાંય આજે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર તારો સારથી બનીને તારા ઘોડાની લગામ હાથમાં લઈ અને હું પણ કર્મ કરતો રહેલો છું. કર્મથી ભાગવાની જરૂર નથી. તું કર્મથી ભાગવાની જરૂર કરે છે અને સંન્યાસ લઈને હિમાલયમાં જઈને તપસ્યા કરી અને તું તારો મોક્ષની વાત કરે છે, તો તારા જેવા આવા ધનુર્ધર માટે આ વાત યોગ્ય નથી. પગ હંમેશા ચાલવા જોઈએ. પણ શા માટે? સ્વાર્થ માટે તો રાત દિવસ આપણા પગ દોડતા હોય છે. પણ એકાદ કામ આપણે એવું કરીએ કે જેમાં મને કશું જ મળવાનું નથી. કામ કર્યા પછી બિલકુલ ફળની આશા ન રાખવી, આવું એકાદ કર્મ મારા પગથી ચાલીને થવું જોઈએ. તેથી અહીંયા પ્રથમ શ્લોકની અંદર, અહીંયા ચરણ કમળની અંદર અમારા તમને વારંવાર નમસ્કાર છે. એમ દેવતાઓ બે હાથ જોડીને ઋષિગણ સાથે જે આવ્યા છે એ વારંવાર આવી રીતના નમસ્કાર કરે છે. શરણ અલકે શરણ તે જ માટે છે. શરણ આપવા વાળા ભગવાન આખા જગતમાં ફરી રહ્યા છે. જેને આપણને ચરણ આપ્યા છે ને એને પણ બે ચરણ છે, એ પણ આખા જગતની અંદર ફરી રહ્યા છે. મારું ભલું થાય, મારું કલ્યાણ થાય, મારું શુભ થાય તે માટે ભગવાન ફરે છે. ચરે વેતી અમારે પણ તેથી ફરવું જોઈએ. આવી સ્તુતિ અત્યારે અહીંયા ભાગવતની અંદર એકાદશા સ્કંદની અંદર અહીંયા છઠ્ઠા અધ્યાયની અંદર 19 શ્લોકની અંદર અહીંયા કોણે દેવતાઓએ કરી કે ફરવું જોઈએ. અને ફરવું એટલે ભક્તિ ફેરી આવી, તીર્થયાત્રા આવી, ભાવ ફેરી, આ બધું આવ્યું છે. પૂજ્ય દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી ઘણીવાર કહે છે ને, આપણે પણ હમણાં જ કીધું હતું કે પૂજ્ય દાદાએ પોતાના પ્રવચનમાં કહે છે કે હું જગતમાં કાંઈ નવું ઊભું કરવા માટે આવ્યો નથી. આ ઋષિઓએ અને અવતારોએ આપણે જગતની અંદર એટલું બધું આપ્યું છે, એટલું જો ખાલી આપણે કરીને તો નવું કરવાની આપણે કાંઈ જરૂર નથી. આપણે કાંઈ નવા મંદિરો બાંધવા નથી. દાદાએ બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મારે તો જે ભગવાનને ઋષિઓ કહીને ગયા છે અને એના ઉપર જે ગ્લાની આવી ગઈ છે, એના ઉપર રજ ચડી ગઈ છે, એના ઉપર જે ધૂળ ચડી ગયા છે, એમાં આપણે કાંઈ નવું કરવાનું નથી. પણ એમાં જે પ્રાણ જતો રહ્યો છે એમાં પ્રાણ લાવવાનું કામ આપણે કરવાનું છે. અને પ્રાણ લાવવાનું જો કામ કરવાનું હોય તો ઘરનો ઉમરો ઓળંગીને માણસે બીજાના પાસે જઈને આ વાતો સમજાવવી પડે. તેથી ચરેતી ત્યાં ભાગવતકાર લખે છે, આ ચરેતી શબ્દ બહુ સરસ રીતે કર્યું કે ચરેતી એટલે ફરવું જોઈએ. કોના માટે ફરવું જોઈએ? તો કે ભગવાન માટે, ભગવાનના વિચારો માટે, અને ભગવાનને માથે લઈને ઘર ઘૂમવું જોઈએ. ભાગવતકારે બહુ સરસ રીતે આ બધી વાતો સમજાવી છે. પણ વચ્ચેના કાળની અંદર ઘણું બધું ભૂલાઈ ગયું હતું. તેથી દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી કહે છે કે શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે ને એ જ હું ફરી ઉજળું કરીને સમાજની સામે મૂકતો રહેલો છું. તેથી આપણે અહીંયા ભાગવતની અંદર ઠાસીને આ પ્રથમ શ્લોકની અંદર દેવતાઓએ જે સ્તુતિ કરી છે એનું સુંદર મજાનું વર્ણન અહીંયા ભાગવતકાર વેદવ્યાસે 13 શ્લોકની અંદર કર્યું છે. ભગવાન અમારા માટે ફરે છે તો અમારે ભગવાન માટે, ભગવાનના કાર્ય માટે અને ભગવાનના વિચારો લઈ અને ભગવાનને માથે લઈને ફરવું જોઈએ. ભક્તિ ફેરી, તીર્થયાત્રા અને ભાવ ફેરી આ જ માટે છે. આમાં કાંઈ નવું દાદા કે આપણે કાંઈ આપવું નથી. આ ભાગવતમાં બધું લખ્યું. ચરેતીનો અર્થ જ આ થાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વિના 15 દિવસે એક દિવસ 24 કલાક ભગવાનના માટે ફરવું જોઈએ. આમાં ક્યાં જે વેદોના જે સ્વરો જે ગુંજવા જોઈએ અથવા એના જે સ્વરોથી ધ્વનિ થવો જોઈએ એ ધ્વનિ બંધ થઈ ગયો છે. જે મંદિરમાં આવી રીતના બંધ થઈ ગયા હોય એમાં જઈને એ સ્વર પાછો ઊભો થાય એના માટે પ્રયત્ન કરો નહીં. મંદિર બાંધીને સમાજના પૈસા બ્લોક કરીને કરોડો અબજો રૂપિયાના મંદિરો બાંધી અને સમાજનું કાંઈ કલ્યાણ થવાનું નથી. આ ભાગવતકારનો વિચાર ચરેતીનો અર્થ આ થાય છે કે ભગવાનના વિચારો લઈને માથે સમાજની અંદર માણસે ફરવું જોઈએ. ભગવાન અમારા માટે ફરે છે તો અમારે પણ તેના માટે ફરવું જોઈએ. આમ ભગવાન દેવતાઓને સ્તુતિ કરે છે. જેમના મગજમાં પ્રતિસાદનો વિચાર આવે છે તેમની આ ઉપાસના નથી, ભક્તિ નથી. ઉપાસના એ જુદી વાત છે. પ્રથમ શ્લોકમાં સારી રીતે આ વાત સમજાવી છે. આ આપણી ઉપાસના છે. હું ફલાણી જગ્યાએ
5 દિવસ સુધી ગયો પણ એક વાત પણ મારી માની નહીં. એટલે આપણે એમને એમ થયું કે હું જાઉં એટલે મારું માનવું જ જોઈએ, હું કહું એમ એને કરવું જ જોઈએ. આવું લઈને જો આપણે જઈએ તો આપણે જતા રહેલા એ ઉપાસના કરતા નથી. ઉપાસનામાં તો હું જે કાંઈ સારા વિચારો હતો એ ફેંકેલો છું. 1 વર્ષ 2 વર્ષ 12 વર્ષ 24 વર્ષ સુધી મને જે મહાપુરુષે જે કીધી હતી એ વાત હું જગતમાં જઈને ફેંક્યો છું. કેટલા વીઘા ક્યારે ઉગશે કે નહીં, પરિણામ આવશે કે નહીં, એ મારે જોવાની જરૂર નથી. તેથી આ શ્લોકની અંદર કહે છે કે જેમના મગજમાં પ્રતિસાદનો વિચાર આવે છે એ ભક્ત નથી. હું જાઉં એટલે ગામની અંદર લોકો સારા થવા જોઈએ, એ વિચારો જો બીજાના જીવનમાં જાય તો એનું પણ જીવન ઉજળું થાય. આ હેતુથી જો આપણે કામ કરતા હોઈશું કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર, તો એ આપણી ઉપાસના છે, આપણી સાધના છે, આપણી ભક્તિ છે. એમ પૂજ્ય દાદા પોતાના પ્રવચનમાં કહે છે. જેમના મગજમાં પ્રતિસાદનો વિચાર આવે છે તેમની આ ઉપાસના નથી, ભક્તિ નથી. ઉપાસના એ જુદી વાત છે. પ્રથમ શ્લોકમાં આ સારી રીતે ભાગવતકારે સમજાવ્યું છે. બીજા શ્લોકમાં દેવો સ્તુતિ કરતા કહે છે કે તું અધિક છો. કેવો? ભગવાનને 2 હાથ જોડીને બધા દેવતાઓ કહે છે કે ભગવાન તમે અજીત છો, તમને કોઈ જીતી શકે નહીં. તમને જીતવા માટે ઘણા લોકોએ ઘણી વખત પ્રયત્ન કર્યો પણ 17 વખત આ માર ખાઈને પાછા અહીંયા જરાસંઘ જેવા વહી ગયા. તમને જીતવા માટે 17 વખત લાવ લશ્કર લઈને મોટી સેના લઈને અહીંયા મથુરા ઉપર આવ્યો પણ તમને કોઈ જીતી શકે નહીં. પણ એક જ વાર તમે હારવાનો ઢોંગ કર્યો છે પણ એ હાર્યા નથી. તમને ખબર હતી, આપણે વાત કરીએ કે કાળ યવનને જો ખલાસ કરવાનો હશે ને તો મારે આ ઢોંગ રચવો પડશે. તેથી રણછોડ રાયથી એક જ વાર મેદાન છોડીને ભાગ્યા. હવે જે ભાગેલું હોય એનું નામ કોઈ લે, પણ આજે હજારો વર્ષ થઈ ગયા પણ છતાં રણ છોડીને જે ભાગ્યો છે ને એને આપણે પ્રેમથી એનું નામ લઈને એનું પૂજન કરીએ છીએ. અહીંયા ભગવાન અજીત છે એવું 2 હાથ જોડીને દેવતાઓ સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે. ભગવાન તેમાં તમે કેવા છો અજીત? ગમે તેવા 11 વર્ષ ને 52 દિવસ સુધી તમે જે ગોકુળની અંદર જે લીલા કરી અને માછી કૃષ્ણથી શરૂઆત કરી અને ઘણા બધા રીતના અસુરો આવ્યા પણ એની સામે તમે હંમેશા જીત જ મેળવી કે તમે કેવા છો? અજીત છો. અને આવા અજીત જે ભગવાન છે એ ભગવાનની સ્તુતિ બધા દેવતાઓ ઋષિગણ સાથે બધું કરે છે. તમે સર્વ નિયામક છો ભગવાન. તમે માયા ઊભી કરી છે, વિશ્વની ઉત્પત્તિ કરીને સંભાળી છે, સંહાર કરીને પણ તમે નિર્વિકાર રહો છો. બધું કર્યા કરતા અલિપ્ત રહો છો. આ આશ્ચર્યની વાત છે. બધું કર્યા પછી તમે કેવા અલિપ્ત? આપણે તો થોડું કંઈ કામ કર્યું હોય ને, ભલે બાજુમાં જ હોય, કામ તો બીજા કરતા હોય પણ કોઈ આવે ને તો આનું કામ આપણે કરીએ. આ મજા પાડીને ઉભા હોય બધાને ચિંતા હોય આ બીજાનું કામ છે પછી કોઈ હળવેથી આવે ને આ લાઈન કરી લાઈન આપણે કામ કરીને અલિપ્ત રહી શકતા નથી. હે ભગવાન તમે કામ કરીને પણ અલિપ્ત રહો છો. આવા ભગવાન તમે મારા મગનભાઈ હતા ને એટલે આપણે કામ થઈ ગયું. શું થાય? યશ મળવાનો હોય તો આપણે આગળ જઈએ અને યશ મળવાનો હોય તો વાં જઈએ. આવા આપણેથી ભગવાન તમે તો અલિપ્ત છો, તમને યશ મળે તો અભ્યાસ મળે પણ તમે ખુદીને સામે આવી જાઓ તો સુંદર મજાની સ્થિતિ કરતા ભાગવતમાં રહેતું. અમે ભક્ત લોકો કાંઈ કરવાની અપેક્ષા નથી રાખતા. અમે ભગવાનનો જપ કરીએ છીએ, બીજું કાંઈ કરતા નથી. એનું કારણ અમે જો ભગવાનનું કંઈ કામ કરવા લાગીએ તો લોકો આવશે અને લોકો આવ્યા પછી રાગ દ્વેષ થશે. તેથી અમે ભાઈ ભગવાનનું કામ કરવા માટે ભેગા મળતા. અમારી માળા ભૂલી અને અમે ભલા અમે ઘરમાંથી બહાર નીકળવા માંગતા. ભક્તિ કરવા માટે બહાર નીકળી સમૂહ આવે અને સમૂહ આવે તે રાગ દ્વેષ ઉભા. આ રાગ દ્વેષ ઉભા થાય તેથી અમે સ્વાધ્યાયમાં જતા નથી, અમે સત્સંગમાં જતા નથી. એના કરતાં લાય માળા એમ કરીને 15 હાથ માળા ફેરવી ન પડી. હું આવા લોકો વિચારું. એનું કારણ અમે જો ભગવાનનું કંઈ કામ કરવા લાગીએ તો લોકો આવશે અને લોકો આવ્યા પછી રાગદ્વેષ વધી જાય. તેથી જે
અને તેથી જ વૈષ્ણવો આવું કામ કરતા નથી. વૈષ્ણવ આવું કામ કરે નહીં. એટલે કે ડરાવવાવાળો, ભગાવવાવાળો, રડવાવાળો અને રડાવવાવાળો વૈષ્ણવ હોઈ શકતો પછી ડરવાવાળો હોય એને વૈષ્ણવ કહેવાય નહીં, ભાગવાવાળો હોય એને વૈષ્ણવ કહેવાય નહીં. પછી અહીં કહે છે ભાગવાવાળો હોય આવ્યા મહેમાન. આપણે બધા ભાગવતનો અભ્યાસ કરો છો ને? આમને લઈ લે સંભળાય છે બરાબર? હવે આમને લઈ લો. આમ નાતાભાઈ રમેશભાઈ આ બાજુ આવી જાઓ. હવે ને આપણે કાંઈ સંભળાશે હું જોતી બોલું. આપણે બધા ભાગવતનો અભ્યાસ કરો છો બધા અહીંયા, તો ભાગવત એટલે શું એમ પેલા કહો? ભાગવત એટલે શું એમ? આ પુસ્તક એટલે ભાગવત શું? ભાગવત એટલે 200 કેટલા દિવસ છે? 260 દિવસ છે. ભાઈ આ લોકો 260 દિવસ છે ભાગવત. શું બોલો બોલો? હા બધાને ખબર એવું બોલી નથી. શું ભાગવત એટલે? વલ્લભભાઈ તમને કે ભાગવત એટલે શું હે? તમારું ભાગવત છે ને એ આપણને એક શીખવાડે છે કઈ રીતે જીવવું અને કઈ રીતે આપણે આને ગતિ લેવી, ગતિ કરવી આપણે મોક્ષ માટે. એટલે ભાગવત એ શીખવાડે આપણને. એ તો વાંગમય છે જ, ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ તો છે જ. આ ત્યારે સ્વધામ ગયા ત્યારે આમાં ભાગવતમાં મુકતા ગયા છે એનું વાંગમય સ્વરૂપ. છેલ્લે ઉપદેશ જોજીને દીધો. ભાગવત આ પુસ્તક છે. અચ્છા, ભગવાનની લીલા તો છે બરાબર. પછી શું બરાબર એવું કે ભાગવત હે ભાગવતાની માહિતી તો આપણે શ્લોક હોતે બોલી પ્રહલાદ નારદ બધા ભાગવત ભાગવતો થઈ ગયા બધા. એનું વર્ણન ભાગવત એટલે પુસ્તક પછી આ પહેલા મગજમાં નથી રાખો. શું છે આખો શ્લોક છે? તમે બોલ્યા તો છો જ તે બોલ્યા ને? બોલ્યા છો
પ્રહલાદ નારદ પરાશર પુંડરીકા વ્યાસાંબરી શૌનક ભીષ્મ લાલવ્યાન ઉત્તમાંગદાર્જુન વશિષ્ઠ વિભીષણાદિન પુણ્યાન ઇમાન પરમ ભાગવતાન સ્મરામી. આ કોણ છે બધા? ભાગવતો. એટલે ભાગવત કોણ છે તો? નહીં. હા, આ સંતો. બધું જે લિસ્ટ છે એ ભાગવતોનું લિસ્ટ છે. કોનું લિસ્ટ છે? ભાગવતો. હે? ભક્તોનું. ભક્તને ભાગવત કહેવાય. એટલે જે ભગવાન માટે 100% સમર્પિત થઈ ગયેલો છે, જેનું જીવન. બરાબર. પછી એનું ચરિત્ર આમાં લખી રાખ્યું છે. આવા જે લોકો ભગવાન માટે સમર્પિત થઈ ગયા છે ભાગવતો. પછી અહીંયા મોટા ભાગના લોકો છે 60, 70, 75 સુધી પહોંચી ગયેલા છે બધા. છે પેલા બાપા કોણ? શું વાત છે? 100 વર્ષ સુધી પહોંચેલા લોકો છે અહીંયા. તો આપણા મગજમાં, બધાના મગજમાં એમ છે કે ભાગવત છે 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ પછી વાંચવાનો ગ્રંથ છે એમ. હે, એવું છે? હે, તો ભાગવત ક્યાંથી વાંચવું છે? યુવાન માટે. હે, યુવાનીથી. હા. પછી એનો શ્લોક છે, કૌમારમ આચર્ય પ્રાજ્ઞો. કૌમાર્ય એટલે એકદમ બાલ્યાવસ્થા. કૌમારમ આચર્ય પ્રાજ્ઞો ધર્માન ભાગવતાનિહ. શું કીધું છે એમાં? એકદમ બચપણ. નાનપણ થઈને. પછી એનાથી આગળ જઈએ તો ગર્ભાવસ્થાથી સાંભળવો જોઈએ. હા. એનાથી આગળ જઈએ તો નારદજીએ સાંભળ્યું. આપણે શું કરીએ છીએ? જો પછી કંઈક સાંભળ્યું. આખા શરીરનો રસ કસ બધું ખેંચાઈ જાય. એટલે ખબર અને હમણાં ઉનાળામાં શેરડીના સીટો ડાલતા હતા. પહેલાં એકવાર પેલો હાંટો નાખે, પછી આમ બેવડો કરે, પછી નાખે, પછી 4 વડો કરે, પછી નાખે, પછી 8 વડો કરે, પછી પાછો નાખે. પછી એમાં કાંઈ રસકસમાં બીજો થઈ જાય. હે, પછી કોઈ સારા મારા વેવાય આવે ને કે જો આ શેરડી બહુ સારી મસ્ત છે. હે, શેરડી કહેવાય એને શું કહેવાય? આપણે જોતા કહીએ. હે, તો 60 વર્ષ સુધી જો કાંઈ ના કર્યું હોય તો પછી જીવન શું થઈ ગયું કહેવાય? હે, રસકસ બધો છોકરાને આપી દીધો, છોકરીને આપી દીધો, ધંધાને આપી દીધો, વેવાઈને આપી દીધો, વેવાઈને આપી દીધો, સમાજને આપી દીધો, આ બધાને આપી દીધો. રસકસ જીવનનો મેઇન ભાગ કોને આપી દીધો આપણે? હે, આ બધું છોડીને જ કરવાનું. ફરી પાછળ તો યાદ કરો. ભારતીય સંસ્કૃતિએ ઘર, કુટુંબ, મારી ફરજ, ધંધો આ છોડીને કાંઈ નથી કરવાનું કીધું. નરસિંહ મહેતાએ શું કીધું? સંસારમાં સરસો રે મન મારી પાસે, ભગવાનની પાસે. પછી સંસારમાં લેપાય નહીં એ જાન મારો દાન. એ સંસાર કરતા કરતા આ ભાગવતમાં જેટલાનું વર્ણન છે બધા હિમાલયમાં બેઠા એનું વર્ણન છે. પ્રહલાદે 1000 વર્ષ રાજ્ય કર્યું એમ કહેવાય છે. કેટલા વર્ષ? 1000 વર્ષ રાજ્ય કર્યું. એટલે 1000 વર્ષ કરીને પ્રહલાદ નહીં જીવા હોય એમ, પણ એને જે નક્કી કરવાની પદ્ધતિ, જીવનની આચાર વિચાર અને સંસ્કાર 1000 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી પર ટકી. કેટલા વર્ષ સુધી? 1000 વર્ષ સુધી. એમાં કોઈ આમાં જેટલાનું વર્ણન છે બધા કોણ છે? એ બધા સંસાર એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ લીધેલા લોકોનો વર્ણન છે. હે, આપણે બધા કેવા લોકો છીએ? હે, આપણને કોઈ યાદ કરશે 14મા દિવસે? કરશે? 13 દી કરશે રોતા રોતા. હો, હે,
વર્ષે 14 દિવસે કોઈ યાર હમણાં તો 14 દિવસે હોય ગયા, ત્રીજે દી વાર્તા પૂરી એવો કોઈ આવતા નહીં અમારે ઘરે, અમારે ટાઈમ નથી, પેપરમાં જ આપી દઈ કે અમારે ઘરે હવે ચોથા દિવસે કોઈ આવતા નહીં, તો 3 દિવસથી ચાર્જ કરવાના, પછી બધી વાર્તા પૂરી. હે તો ભાગવત ખાલી સાંભળવાનું નથી, શું કરવાનું છે? તો હે જીવવાનું છે. શું કરવાનું? ભારતીય સંસ્કૃતિનો કોઈ પણ ગ્રંથ, રામાયણ, ગીતા, આપણે શું કરીએ છીએ? વાંચીએ છીએ અથવા તો સાંભળીએ છીએ. હે પછી અહીંથી મૂકીને વહી જાવ, બદલે બીજા હમ ખાઈ લ્યો, આવે ત્યાંથી હમ ખાઈને આવે કે બદલે બીજા. તો ઘેરે જાય એટલે સીધા છોકરીની પત્ની પર આ મોટી મોટી આંખો કાઢે, તારી માએ કંઈ શીખવાડ્યું કે નથી શીખવાડીને મોકલી, આવું બે હો બસ સાસુ સસરા બે. તો ભાગવત સાંભળ્યું બરાબર છે? બરાબર છે. હે હે પછી નાના ભાઈ મોટા ભાઈને ઉંદરને બિલ્લી જેવા સંબંધ છે તો બરાબર છે. હે સાસુઓને ઉંદર બિલ્લી જેવા સંબંધ તો બરાબર છે. આખી જિંદગી ભાગવત સાંભળો, પણ ઘરમાં પરિવર્તન ના આવ્યું, જીવનમાં પરિવર્તન ના આવ્યું તો હે ગાંઠ વળી લેવો મનમાં, બદલે બીજા આમ ખાઈ દે. હે તો શું થવાનું? હે કોઈ મતલબ નથી. મેં કેટલું સાંભળ્યું કે મહત્વનું છે જ નહીં. આ ભાગવત 3 વખત સાંભળી લો. કેટલા વખત? હમ ખાઈને સાંભળશે, બદલે બીજા તો તમે થોડુંક જ સાંભળો કદાચ. આવો જેથી નક્કી કરો કે આજે જીવનમાં એક પરિવર્તન લાવવું છે. કદાચ પત્નીથી પત્ર વધુથી કદાચ દાળમાં વધારે મીઠું પડી ગયું છે, તો હસતા હસતા ખાઈ લેશે. અને કદાચ કેવું હશે, જેને બને કેવું હશે, તો પદ્ધતિ એક ભાવવાળી હશે. શું કેવું છે? કેમ કેવું છે? કયો તો મને. દાળમાં મીઠું મરચું વધુ પડી ગયું છે, કેવું છે? કેમ કેવું જોઈએ? કયો શું કહે છે? તમે કેવો વલ્લભભાઈ? શું કેવું છે વલ્લભભાઈ ને? શું કેવું? કેમ કેવું છે? મીઠાના પ્રમાણમાં શાક થોડુંક ઓછું છે. હાલો એક એ પદ્ધતિ. બીજી પદ્ધતિ શું છે? બીજું તો અને જમી લીધા પછી શાંતિથી કહેવાનું. હાલો એક ઈ પદ્ધતિ સારી. પછી કેમ કેવું જોઈએ? બધા આપણે બોલવાનું. આપણે જો હું કંઈ વક્તા નથી, હું તો અહીં ખાલી તમારી વચ્ચે ટપકી પડેલો માણસ છું. હે બરાબર. હસતા હસતા ભાવથી કેવું જોઈએ, અથવા તો જમી લીધા પછી પ્રેમથી કેવું જોઈએ. પછી પછી કેમ કેવું જોઈએ? ચાલશે, ફાલશે, ગમશે. હે ચાલશે, ફાલશે, ગમશે, હાલશે. વાહ વાહ, ચાલશે, ભાવશે, ગમશે, એ પણ સારો વિચાર છે, બહુ સરસ છે. હે હાલો પછી ક્યારેક તમને લાગે કે દાળમાં મીઠું વધુ પડી ગયું છે, મરચું વધુ પડી ગયું છે, એક પહેલી વસ્તુ છે, કેવું જ ના જોઈએ. એ જમશે ને ખબર નહીં પડે? નહીં ખબર પડે એને? હે નહીં ખબર પડે? પડવાની જ છે એને. અને એને ખબર પડતી તારે, અરે બાપુજી એ બોલ્યા ને, એ બાપુજીને કહેશે, બાપુજી આટલું મીઠું વધારે પડી તમે કીધું કેમ નહીં કાંઈ? પછી એના પત્નીએ બનાવ્યું છે, અરે મીઠું વધારે પડી તો તમે મને કીધું કેમ નહીં? મને થોડુંક ખાલી જરા ઇશારો તો કરવો, એમની ખબર પડે. હે ત્યારે તમે કહો મીઠું ભલે વધારે પડી ગયું, મરચું કદાચ ભલે વધારે થઈ ગયું છે, આટલા પ્રેમથી તમે જે બનાવ્યું છે એટલે સ્વાદ તો હતો, તમારો ભાવ હતો, તમારો પ્રેમ હતો, એટલે એ મીઠું વધુ ના લાગે. નહીં નહીં કે હે એને મનમાં નહીં થાય, નહીં થાય. એટલે પહેલી વસ્તુ આ છે કે કયો જ નહીં, એ જમશે એટલે ખબર પડવાની જ છે. આ એક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ આદર્શ છે. આ કયો છે? હે છે
પછી બીજું, કદાચ તમારે કેવું છે તો કયો કે તમે રસોઈ કરતા કરતા એને કયો, દીકરી રસોઈ કરતા કરતા કેટલી ભાવ વિભોર થયેલી હશે હે? કે મારો પતિ જમવાનો છે, મારા બા જમવાનો છે, મારા બાપુજી જમવાનો છે, મારો દીકરો જમવાનો છે હે? તે વખતે એટલી ભાવ વિભોર થયેલી હશે એકની જગ્યાએ કદાચ બે વખત આમાં અમુક નથી એવું લાગે છે. કદાચ આ પ્રમાણે કેવું જરૂરી નથી, કેવું પાસે કેવું જરૂર નથી, એ પૂછે તો જ કહેવાનું છે ખરેખર તો હે. કેવું આમાં બે વસ્તુનો અનાદર થાય છે. એક અન્નનો અનાદર થાય છે. તમે યજ્ઞ શિષ્ટા કરો એટલે દાળ શું થઈ જાય છે? એ પ્રસાદ બની જાય છે. એટલે પ્રસાદ વસ્તુ પ્રસન્નતા, એટલે અનાદર નહીં થવો જોઈએ. નહીં કહેવાની પાછળનું કારણ આ છે. એક તો યજ્ઞ શિષ્ટા કરો એટલે થાળીમાં જે કાંઈ વસ્તુ છે તે પદાર્થ મટી જાય છે. શું થઈ જાય છે? પ્રસાદ વસ્તુ પ્રસન્ન. પ્રસાદથી શું મળે? પ્રસન્નતા મળે હે. એટલે પહેલું આ મગજમાં રાખવાનું, શું? પ્રસાદ વસ્તુ પ્રસન્નતા. હું એક વખત એમપીમાં ગયો અને જે ગામમાં ગયો એ ગામમાં કરશનભાઈ એક પણ મકાન નથી. આજથી 35 વર્ષ પહેલા ગયો 90માં. બધા ઝૂંપડા, ખાખરાના પાન નાખે. આપણે કહો પેલા ગામડામાં બનાવતા, આપણે પણ આપણા ગામડામાં આપણે બનાવેલા છે. ખાખરાના પાન નાખીએ, પછી પ્લાસ્ટિકનું કાગળ નાખીએ અને દિવાલો હોય એ પેલા ખપાટિયા કે કાંઈ પણ આપણે નાખીને બે બધું લીપણ કરીએ માટીનું, અને નીચે આપણી ગાય માટી જોઈએ બરાબર. એવા આપણે મકાનમાં રહેલા. ત્યાં 100% ઘર એવા હતા. ખાલી ભગવાનનું મંદિર તો કૃષ્ણ ભગવાન, એમાં એક દેશી નળિયા આપતા, વિલાતી નળિયા નહીં હો. આપણે ખબર નાળિયું ચોમાસા પહેલા પાછા એને ચાળવા પડે. આ પછી શબ્દ બધાને વડીલો છે ખબર હોય, બાકી તો એ ખબર નહીં હોય બરાબર. ત્યાં તો એ નહોતા એમ, ફક્ત ખાખરાના પાન નાખેલું આખું ગામ. ખાલી કૃષ્ણ ભગવાન એક મંદિર, એમાં દેશી નળિયા હતા. ખાલી એક જ મંદિરમાં, બીજું કોઈ નહીં. એક પણ ઘરમાં નળિયું નહોતું. એમાં હેમરાજ કરીને એક છોકરો, અમે 9 દિવસની ભક્તિ કરીને ગયા. પછી પહેલા 3 ગામમાં એ છોકરો અમારી સાથે આવતો, એના ગામથી ચાલતા સવારે. આ મહિનો ચાલતો 40 ડિગ્રી 42 ડિગ્રી તાપ હોય. પછી બીજા ગામમાં છે ન્યાય હોય સાથે. પછી એના ગામમાં જાય. મગનભાઈ, અહીંયા દુઃખની કલ્પના છે ગુજરાતમાં, અહીંયા સુખની કલ્પના નથી. એવું ગામ હો. અહીંયા દુઃખની કલ્પના નથી. અહીંયા કોઈ અગવડ આપણને ખબર નથી, સ્વપ્નમાં આપણે અગવડ નથી આવતી. અહીંયા કોઈ સગવડ નથી હો. આવું ઝૂંપડી જેવું ઘર, ઝૂંપડી જ છે, એમાં એ લોકો રહે. પછી એકની ભાવ ફેરી કરીને અમે નક્કી કર્યું કે થોડી વાર આવો હેમરાજના ઘરે. જે યુવાન હતો છોકરો છે, મારે કદાચ થોડો ના નથી. મારી ઉંમર ત્યારે લગભગ એમ સમજો ને 29-30 વર્ષની હતી. અને એની ઉંમર હતી 17-18 વર્ષ. 17 વર્ષ. 2 ભાઈ, એકની બેન, એના બા, એના બાપુજી. પછી બપોરનો ટાઈમ બધા લોકો જમતા. જમતા હતા ને તો આમ એ દ્રશ્ય મેં જ્યારે જોયું ને ત્યારે હું ભૂખ મૂકીને લડી ગયો. ભૂખ મૂકીને લડી જ ગયો. હવે તમને થાય કે કોઈને જમતા જો રડવાનું કારણ શું? એમ આપણને થાય કે ન થાય? હે, એ તો આનંદ થાય કે બધા લોકો જમે છે, પણ એ જમતા કંઈ જોઈને હું મારું ઓલું રોકી ના શક્યો અને ભોગ મૂકીને થઈ ગયો. અને ભગવાનને કહેતો હતો કે ભગવાન, એ ગીતામાં એક જેમ કે અનન્યા ચિંતો એમાં એ જ ના પડી પાસે છે દેશા નિષ્ઠા કે યોગક્ષમ બહાર, કે તારા કામ માટે, તારા વિચાર લઈને ભારતીય સંસ્કૃતિની માટે જે લોકો કામ કરશે અનન્ય ભાવથી, અનન્ય ચિત્તથી, અનન્ય સમજણથી, એનો યોગક્ષમ હું ચલાવીશ. તો ભગવાન આ તારો યોગક્ષમ છે. એ શું ખાતા હતા ખબર? એક હાથમાં સુકી રોટી, હાથમાં વાસણ નહોતું, અને એક હાથમાં ચૂંદડી હતી.
ડુંગળી. એટલે હું ભગવાનને મનોમન પ્રશ્ન કરતો હતો, ભગવાન આ તારો યોગક્ષમ છે, આ તારો ગીતામાં પેલો કોલ છે, તારું કામ કરવાવાળાને હાથમાં ડુંગળી અને સૂકી રોટલી ખાવી પડે, એના ઘરમાં વાટકી પણ ન હોય, થાળી પણ ન હોય, કંઈ ન હોય એના ઘરમાં, અને આવો જો યોગેશ્વર ભગવાન હશે તારો, તને યાદ કોણ કરશે? કોણ યાદ કરશે? કોણ યાદ કરશે? માણસની ભગવાન માટેની શ્રદ્ધા તૂટી જશે, વહી જશે, ખલાસ થઈ જશે. પછી મારો ઘડવાનો મનોભાવ એ છોકરો સમજી ગયો, સમજી ગયો. એને મને શું કીધું ખબર? મને કે વિઠ્ઠલભાઈ, આપ ચિંતા મત કરો, આપકો રોના નહીં चाहिए. સમજી ગયો, મારો રડવાનો ભાવ સમજી ગયો. એનો કેટલો ભગવાન ઉપર પેલો હશે વિશ્વાસ, એની શ્રદ્ધા, એનું બીજાના ચહેરો વાંચવાની આવડત કેટલી હશે એની. सब चिंता मत करिए, आपको रोना नहीं चाहिए. क्यों? आप ये देखकर आप रोने लगे, आपका रोना नहीं रुक पाएगा. तो भले हमारे हाथ में ये प्याज नहीं है, रोटी नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, तो पूछो क्या है? यज्ञ शिष्टा करने के बाद जो कोई भी पदार्थ है वो प्रसाद बनता है. શું કીધું એને? યજ્ઞ શિષ્ટા કરીએ એટલે કોઈ પણ પદાર્થ દેતો નથી, શું થઈ જાય છે? પ્રસાદ થઈ જાય. પછી એને કીધું અમારા હાથમાં આ રોટલી ને ડુંગળી નથી, એટલે 56 ભોગ છે. શું છે? 56 ભોગ. અને અમારી ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ નથી. શું કીધું? પ્રસાદ તે રોટલી ને ડુંગળીનો હોય કે પછી સરસ મજાનો ગીર ગાયના ઘીનો શીરો, પ્રસાદ જ છે. એટલે પ્રસાદથી પ્રસન્નતા મળે. એટલે ભગવાનને કોઈ ફરિયાદ નથી, કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નથી અમારી, કોઈ દલીલ નથી અમારી, કોઈ માગણી નથી અમારી. પછી અમારે પાસે થાળી કે વાટકો નથી, આ હાથ અમારું પાત્ર છે. શું કીધું એને? હાથ અમારું સોનાનું પાત્ર છે. તરતલ ભિક્ષા તરતલ વાસ, એ અમને તકલીફ નથી કાંઈ. ઝાડવા નીચે રહેવું પડે, આ તો ઝૂંપડી તો છે કાકરાના પાનની, ઝાડ નીચે રહેવું પડશે તો પણ અમારી ફરિયાદ નથી ભગવાનને. શું બોલ્યા? ઝાડ નીચે રહેવું પડશે તમારી ફરિયાદ નથી, અને હાથમાં રાખીને ખાવું પડશે ભિક્ષા માંગીને તો પણ અમારી ફરિયાદ નથી. પર એ સોનાનું પાત્ર છે અમારું, બરાબર. અને વૃક્ષ એ ભગવાનના પ્રેમની ચાદર છે અમારા માટે. શું છે? વઢવા કંઈ નહીં હોય તો વૃક્ષે અમારી ચાદર છે, એની નીચે પણ અમે શું એમ. એટલે ભગવાન તરફથી જે કંઈ અમને મળશે એ 100% પ્રસાદ સમજીને અમે સ્વીકાર કરીએ છીએ. એટલે આ ચિંતા નહીં. પછી મેં ભગવાનને કીધું, ભગવાન મેં બહુ મોટી ભૂલ કરી, પાપ કરી છે. જે આ પરિસ્થિતિમાં જીવે છે એને જો ફરિયાદ ન હોય તો મને શંકા કરવાનો, તમારી નિર્દોષમાં મને શું હક છે? એટલે મેં પાપ કર્યું છે, મારે પ્રાયશ્ચિત કર્યું છે. તો એકાદ વખત કદાચ દાળમાં મીઠું વધી જાય તો પ્રસાદ સુધી ના ખાઈ શકીએ, ન ખાઈ શકીએ. અહીંયા તો ખાવાની તકલીફ છે. આપણે ત્યાં મોટી થાળી હોય, હવે તો પહેલાં નાની નાની થાળી, અને બહુ શ્રીમંત ઘરમાં 3 પ્રકારના શાક હોય, 2 પ્રકારની દાળ હોય, 2 પ્રકારના સંભારા હોય, પાપડ હોય, અથાણા હોય, આ હોય તે હોય. પણ જમતી વખતે મોટું વાસી રીંગણા જેવું હોય કે ન હોય? આ બળી ગયું, બોલો બળી ગયું, આ સારું થઈ, એ સારું નથી ને. એમાં પ્રસન્નતા આવવાની ક્યાંથી? ક્યાંથી પ્રસન્નતા આવવાની? ક્યાંથી પ્રસન્નતા આવવાની? એટલે જમવાનું હોય ત્યારે એક પહેલી વસ્તુ પ્રસન્ન મનથી જમવાનું. કેવી રીતે જમવાનું? જે થાળીમાં આવ્યું છે એ પદાર્થ છે જ નહીં. શું છે? કે પ્રસાદ છે. પ્રસાદ વસ્તુ પ્રસન્નતા. અને જેવા વિચાર સાથે જમીએ ને એની શરીર પર બહુ મોટી અસર થતી હોય છે. તમે ખીજાઈને જમો ને તો શરીરમાં ક્રોધ જ આવે. શું આવે? ક્રોધ જ આવે. જેવા વિચાર સાથે જમીએ
એની શરીર ઉપર અને મન ઉપર બે અસર થાય, બંને પર અસર થાય. એટલે એકદમ પ્રસન્નતાથી અને ભાવથી જમવું જોઈએ. હું જમતો જ નથી ખરેખર, તો આ ભાવ છે સાચો. તો શું છે જમવું? શું છે? હે શું છે? હે જમવું એ યજ્ઞ કર્મ છે. તુકારામ મહારાજ કે નોહે ઉદર ભરણમ, પેટ ભરવા માટે ખાવાનું જ નથી. જાણી છે યજ્ઞ કર્મ. શું કે તુકારામ મહારાજ? નોહે ઉદર ભરણ, પેટ ભરવા માટે ખાવાનું નથી એમ. તો જાણી છે યજ્ઞ કર્મ. હું યજ્ઞની ભાવથી ભગવાનને સમર્પિત કરું છું નૈવેદ્ય. શું? તો પ્રસન્ન મનથી થાય કે ન થાય? હે એટલે જમતા પહેલા એકદમ મનને પ્રસન્ન રાખો, હસતું ખીલતું. આમ તો શાસ્ત્રકારો એમ કહે છે સારા વિચારોનું વિચાર વિમર્શ કરતા કરતા જમવું જોઈએ. ભોજરાજા એક વાર જમતા હતા સાંજના. કાલિદાસજી એના ઘરે ગયા અને એ જમતા હતા એટલે સીધા એક વાત પાછી બીજી, કોઈના રસોડામાં સીધું નથી. કેમ છો કાકી, કેમ છો માસી, જય શ્રી કૃષ્ણ કરતા કરતા રસોડામાં ના જાઓ. આ પણ અવિનય છે. જ્યાં એકદમ આત્મીયતા હોય અને હૃદયનો પ્રેમ હોય, ફક્ત ત્યાં જ રસોડામાં જઈને બાકી રસોડામાં ના જવાય કોઈના. મનાય છે, શાસ્ત્રકોને મનાઈ કીધેલી છે. પણ ભોજરાજા અને કાલિદાસ એ બંને હૃદય એક હતા. શરીર જુદા, હૃદય એક, મન એક, સુખ દુઃખમાં એક. આટલી આત્મીયતા હતી એટલે એ લોકો જઈ શકે. એટલે સીધા ગયા. ભોજરાજા જમતા હતા એટલે તરત આપણે કોઈ આવે તો આપણે ચાલો 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 જમવા બેસો, આપણે વિવેક કરીએ ને, હે ચાલો ચાલો કાલિદાસ ચાલો જમવા બેસો. એટલે એણે શું કીધું ખબર? હું કોઠાર ભરીને આવ્યો છું. એને શું કીધું? આજે હું કોઠાર ભરીને આવ્યો. કેમ કોઠાર ભરીને આવ્યો? એટલે કે મને સમજાણું નહીં કાંઈ. અને બે વિદ્વાન પાછા, તો કે બે વિદ્વાન લોકો ને ભાઈ. હે તો કે કોઠાર ભરવા એટલે કે મને સમજાણું નહીં. એ કે આજે પત્ની નથી ઘરે. કોણ? કાલિદાસના પત્ની ઘરે નથી. કે નોકરે રાંધ્યું છે, હવે એ તો ખાવું જ ખા ને મર. પત્ની જે ભાવથી રાંધે એ કંઈ નોકર થોડો રાંધવાનો છે એવું કાંઈ. એટલે પહેલી વસ્તુ, ઘરમાં ગમે એટલા પૈસા ભગવાને આપ્યા હોય તો રસોઈ કરવા માટે કોઈ દિવસ નોકર રાખવો જોઈએ. ખબર પડી? હે કરોડોની અબજો રૂપિયા કદાચ ભગવાને આપ્યા હોય તો રસોઈ તમારા બાકી કામ માટે રાખવા જ રાખો. કપડાં, વાસણ, પોતા, આ તે બધા કામ માટે રાખો. પણ રસોઈ કરવા માટે કોઈ દિવસે નોકર રાખવો જોઈએ નહીં. કોઈ દિવસે નહીં રાખવા. રસોઈ કમસે કમ જાતે કરતા. એટલે એને કીધું ભાઈ પત્ની ગઈ છે પિયરમાં, ક્યાં ગયા છે ત્યાં, અને નોકરે રાંધ્યું છે અને લે ખાવું તો ખા. એટલે કોઠાર ભરીને આવ્યું છે. હે તો આપણે બધા શું કરીએ છીએ? હે કોઠાર કોઠાર નથી ભરવું. હે આપણે યજ્ઞી ભાવથી અને પ્રસન્ન મનથી જે થાળીમાં પીરસાણું છે, આ પ્રસાદ છે, એ સમજણથી ભગવાનને સમર્પિત કરવું જોઈએ. ભાગવત સાંભળ્યા પછી કમસે કમ આખું જીવન ન થાય કેમ જમવામાં તો પરિવર્તન કરીએ. હે આટલું તો થાય કે ન થાય? આ કંઈ દિલ્હીનો કિલ્લો જીતવા જેવું કે મોટો હિમાલય ભાગવા જેવી મોટી વાત નથી. આ છે હે આવું નાની વાત છે અને બધા જ કરી શકીએ એમ છીએ. હે પછી તમે જો ઘરમાં દીકરાના પત્ની હશે, આપણા પત્ની હશે, દીકરી હશે, તમારે એક વખત આ સમજીને ખાવું નથી એ વિચાર નથી. બાપુજી પહેલાં આવું એવી ફટકારતા થાય તું હમણાં બંધ થઈ ગયું છે. હે કંઈક બદલ છે કાંઈ કેમ જેને ખબર એ નોંધ લેશે કે નહીં લે બધા લોકો? હે 100% નોંધ લેશે ઘરમાં, 100% નોંધ લેશે ખરેખર. અને પછી તમે જો જ્યારે નોંધ લેશે પછી એના ધીમે 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 એનામાં પરિવર્તન આવશે. બાપુજી કહેતા નથી આપણે બહુ ધ્યાન રાખવું પડશે. હે રસોઈ બધી બગડવા નથી દેવું, મીઠું વધુ પડવા દેવું, મરચું વધારે જ પડવા દેવું. હે એકદમ સરસ બનાવવું છે, એકદમ સરસ બનાવવું છે. અને ઘર
સિમેન્ટ, રેત, લોખંડ એનાથી નથી બનતું. ઘર શેનાથી બને? શેનાથી બને? હે? એક આત્મીયતાથી, પછી બીજું શું બોલ્યા? સંસ્કારથી, પછી હે ભાવથી, પછી સારા વિચારથી, પછી ઘર શેનાથી બને? આ બધું જે મટીરિયલ છે ને, સિમેન્ટ, રેતી, કપચી, લોખંડ, પછી જે કંઈ તમારું રાસ રચેલું ફર્નિચર, એનાથી મકાન બને, સારામાં સારો બંગલો બને, હવેલી બને. પણ ઘર શેનાથી બને? સમજણ, સંસ્કાર, ભાવ, વિચાર, આ બધાથી ઘર બન્યું. આપણે ઘરમાં આ લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કોઈ દિવસે? કર્યો કોઈ દિવસે? ઘરમાં એક દી ટીવી ન હોય તો બધા શ્વાસ ધરશે, અરે ટીવી બંધ થઈ ગયું. તો બંધ પડી રહ્યો છે ને બાપા, શું વાંધો છે તમને? હે એકમાં શું ફરક પડવાનો છે? એક દિવસ ટીવી નથી કદાચ ચાલતું તો શું ફરક પડવાનો? હે પણ ઘરમાં સંસ્કાર નથી, એની કોઈને ચિંતા થઈ? હે આપણે છે ચિંતા એની? પછી ઘરમાં પહેલી વાત શું જોઈએ? શું જોઈએ? બોલો કોણ? હે પ્રત્યેક લોકોને હૃદયનો પ્રેમ જોઈએ. ખરેખર શું જોઈએ? પ્રેમ. બધા કરતા મોટી વાત હોય તો તે પ્રેમ અને ભાવ છે. 90% સુખ ફક્ત પ્રેમ અને ભાવ આપે. તમે બધા ઉંમરમાં મારા કરતા મોટા છો અને આપણે બધા ગામડામાં રહેતા હતા, તેથી આપણા ઘરમાં ફોન, આવા સ્માર્ટફોન હતા આપણા ઘરમાં, આવા મોટા LCD ટીવી હતા આપણા ઘરમાં, આવી ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાની 50 લાખની 4 વ્હીલ ગાડીઓ હતી આપણા ઘરમાં? કોઈની પાસે હતી? હે આવા મોટા સરસ મજાના શું કહેવાય બંગલા હતા કોઈને? હે હતું કાંઈ? એર કન્ડિશન હતા કોઈની પાસે? હે પછી ઓટોમેટિક આમ ફટ કરે ત્યાં ગેસનો ચૂલો. હવે તો લાઇટરની જરૂર નથી, આમ ખાલી બટન કરો તો ચૂલો ચાલુ થાય કે નથી થતો? હે બોલો તો ફૂકીને આપણે રોટલા કરતા હતા. હે આવી એક પણ સુવિધા ઘરમાં હતી? આજના કરતા સુખ હતું કે ગોળથી શું હતું? ઘણી વખત ખેતરમાંથી થાકેલો આવ્યો હોય ને તો ગોદડું પાથરવાનો ટાઈમ નહોતો, તો કાથાના વાળમાં એમ ને ભૂઈ જતો હતો અને ઊંઘ આવી જતી હતી. કાથાનું વાણ હોય ઓલું હુતરનું તો ભાગ્ય સુખી માણસો ને ઘરે જતું. હે પણ એ વાંચતો નહોતો તોય ઊંઘ આવી જતી હતી. હે આવી જતી હતી. એનું કારણ શું હતું? હે પરસ્પર બધાનો પ્રેમ. સાંજે આખું ઘર વાળું સાથે કરે. હે અને આજે ઘર કેવા થઈ ગયા? હોટલ જેવા. 6 વાગ્યાથી રોડ ઉપર 12 વાગ્યા સુધી હાલતું રહે. અને ઘર કહેવાય? હે અને ઘર કહેવાય અને હોટલ કહેવાય. જ્યાં 6 વાગે જમવાનું શરૂ થાય 12 વાગ્યા સુધી ચાલે. અને ઘરમાં ઘર કહેવાય અને વિશી કહેવાય, હોટલ કહેવાય, એ કહેવાય. અને ઘરમાં ઘર એને કહેવાય કે જ્યાં આપણને કોઈ પૂછે તમારા ઘરમાં કેટલા માણસો? તો કયો 5 છે, 7 છે, 10 છે, 15 છે, કયો. ઘરમાં વ્યક્તિ 5 રહે, 7 રહે, 8 રહે, 10 રહે, જેવું ઘરે પણ હૃદય એક હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? હૃદય એક, મન એક, વિચાર એક, ધ્યેય એક અને સુખ દુઃખમાં એક. તો એને ઘર કહેવાય. શરીર ભલે 10 હોય, શરીર ભલે 5 હોય, પણ હૃદય એક હોવું જોઈએ. બાપાને કાંઈ પણ અગવડ આવી આખું ઘર સાથે જમતું હોય. ઘરમાં વડીલને કાંઈ તકલીફ આવી તો વ્યવહાર કોણ સંભાળતું હોય? વડીલ. હવે એને તકલીફ આવી, દીકરાના લગ્ન કરવાના છે અથવા તો દીકરાને કંઈ સ્કૂલમાં એડમિશન લેવાનું છે, ધંધામાં લોસ થશે. હે તો સાંજે જમવા બેસે ને પૂછવું ન પડે અને ચહેરો વાંચીને બધાને ખબર પડે, બધાને ખબર પડે. જમીન પછી પાછા બધા સાથે પ્રાર્થના કરતા હોય. પછી દીકરો પૂછે, બાપુજી
શું અગવડ? તમે કંઈ ચિંતામાં છો? એના પત્ની પૂછે, પૌત્ર વધુ પણ પૂછે, શું અગવડ છે બાપુજી? જે કંઈ ના ના કંઈ નથી. એ કોઈને એની ચિંતા વેચવા માગતા નથી. તમે નહીં કહો પણ તમારો ચહેરો કહે છે કે તમે કંઈક ચિંતામાં છો. બહુ બધાનો આગ્રહ થાય એટલે કે આ ધંધામાં થોડો લોટ, આપણે જેને માલ વેચ્યો હતો એને પૈસા દિવાળી આ છૂટા કરી, આ સામે લગ્ન આવે છે અથવા તો આ ફલાણું કરવાનું, કઈ વાંધો નહીં. આપણે સગાને ફોન કરશું વેવાઈને, તમે લગ્ન 1 વર્ષ લેટ અથવા તો લગ્નમાં આવ સાદી રીતે લગ્ન કરશું. ચિંતા કરવાનું કારણ શું છે? આપણે સોના નકર દાગીને કરાવવા હતા એ નથી કરવાના અથવા તો હાલો લગ્ન થી આવવાના અને નક્કી કર્યું દિવાળી આ વખતે પુત્ર વધુ અને એના સાસુ એટલે મા દીકરીને માટે એક સોનાનો ચેન લેવો એ નક્કી કરી દે છે. એ આ વખતે લેશું નહીં, બંને કહી દે બાપુજી ચેન નથી લેવો. એના પત્ની કીધું આ વખતે મંગળસૂત્ર નથી કરાવવાનું. ચિંતા વહી ગઈ એની. આ ક્યારે થઈ શકે? હૃદય એક હોય તો, મન એક હોય તો અને પરસ્પર પ્રેમ હોય તો. ભાગવત આ પુસ્તકની મારું ઘર જ ભાગવત બની જાય. શું થઈ જાય? મારું ઘર જ ભાગવત થઈ જાય. જ્યાં શરીર 10 હોય, હૃદય એક હોય, મન એક હોય, સુખ દુઃખમાં એક હોય, બધાનું ધ્યેય એક હોય. અને જે ગમગીન ચહેરો લઈ પિતાજી ઘરે આવ્યા હતા એ થોડીક વાર હસતો ચહેરો થઈ જાય. થઈ જાય કે ન થઈ જાય? તો ઘર એને કહેવાય દુઃખ બધા ઉઠાવી લે, દુઃખ બધા ઉઠાવી લે અને સુખ વેચીને ખાય. શું ખાય? દુઃખ બધા ઉઠાવી લે અને સુખ વેચીને ભોગવે. અને ઘર કહેવાય. આજ તો ઓલો પાઉંભાજી રસ્તામાં જ ખાઈને આવે મારો, પછી ઘેર ના ના આજે મને ભૂખ નથી લાગી. કેમ? એકાદશી છે? ના ના એકાદશી નથી પણ ભૂખ જ નથી લાગી. પાઉંભાજી પધરાઈને આવ્યો છે એ નહીં કહેવા તમારો. અને ઘરવાળીને ખબર હતી ખાઈને આવવાનો છે અને એ બટેટા વડા બનાવીને ખાઈ લીધા એને અહીંયા કે શું તમારે તેમ તો મારે નથી જમવા જઈએ કે ચાલો હું અને પ્રેમ કહેવાય કે દંભ કહેવાય અને શું કહેવાય અને ભાવ કહેવાય અને ભાવ એટલે એટલે એ લાવવાનું જ કામ છે. આ કામ કરવાનું કોને છે? સાંભળો, આ કામ કરવાનું કોને છે? વડીલોએ કરવાનું છે. આપણે અહીંયા કાઠિયાવાડને કહેવત છે. શું કહેવત છે? એ તો છે જ તે. બીજી એક કહેવત છે, કુવામ હોય તો એના માટે એક પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદાજી એક બહુ સરસ અમને કહેતા હતા કે અત્યારે પેઢીઓ બગડી છે. શું બગડ્યું છે? પેઢીઓ. કે એક ખેતરમાં આંબાનો ફર્સ્ટ ક્લાસ મજાનો મોટો બગીચો, તે ખેતરનો જે માલિક હતો ને એ ગયો રાતમાં, કોઈ કેરી ચોરી ન જાય ને એટલે એક આંબા ઉપર એક 12-15 વર્ષનો છોકરો કેરી તોડતો હતો. અરે હે રમેશ, એ ખબર પડે કે ચોરી કરે તું કાંઈ? અરે ખાવી છું તો કમસે કમ મને કેવું જોઈએ, માગી લેવી જોઈએ. ચોરી કરાવી છે કે ચાલ તારા બાપા પાસે લઈ જાવ છે તને. તારા બાપા નામ શું છે કે કાનજીભાઈ? આમ ગામ ના ઓળખેત કરા. હાલ તારા બાપા પાસે લઈ જાવ. એ પકડી નામ જાતા કે મારા બાપા ઘેર નથી તો ક્યાં છે? થોડું શ્રીરામભાઈ છે વાત કરે છે કે બાપા વધારે છે એને. અરે એ કે કાનજીભાઈ તમારી જેવો માણસ કે છોકરાને ચોરી કરો તમે શરમ ન કરી. હું તો આને કહેવા આવતો ત્યારે બાપા ભરી જાવ. તમારા દાદાની આપણું શું હોય કે આમ તમે વિચાર તો કરો. બાપ દીકરો બે હારે ચોરી કરવા આવશે કે તમને બેન હારો દાદા પાસે લઈ જવા છે કે દર્શન દાદા પાસે તમને લઈ જવા છે. ચાલો લઈ જાઓ કે એ ક્યાં ઘેર છે? કા જોડ સોથા બે છે કે 3 પેઢી જે કરે ચોરી કરતી હોય એને સંસ્કારની અપેક્ષા રખાય ખરી? રખાય ને અપેક્ષા? તો 3 પેઢી એક સાથે સ્વાધ્યાયમાં જવી જોઈએ. ક્યાં જવી જોઈએ? 3 પેઢી એક સાથે મંદિરમાં બેસવી જવી જોઈએ. 3 પેઢી એક સાથે રોજ સાંજે એક જ સારા પુસ્તકનું ઘરમાં વાંચન કરવી જોઈએ. આ ઘર બદલાવવું હોય
તો ઉપરથી ભાગવતના વિચારોનો વરસાદ ઘરમાં નહીં પડે, પાણીનો વરસાદ પડે એ ભગવાન પાડે છે, બરાબર છે. પણ સારા સંસ્કારો મા બાપે જ આપવા જોઈએ. કોને આપવા જોઈએ? મા બાપ. એટલે આપણી કહેવત છે કૂવો હોય તો વેડામાં આવે. શું? અને કૂવામાં જેવું હોય એવું આવે. એમાં ઘણી વખત કડવું હોતે હોય, જેમાં ત્રીજી પેઢી હોતે અહીંયા હતી અરે હવે એનો છોકરો કોઈ દિવસે કઈ સારું કામ કરી શકે ખરો? કરી શકે ખરો કોઈ દિવસ? ન કરી શકે. 3 પેઢી એક જ બગીચામાં ચોરી કરતી હોય ને અપેક્ષા શું રાખવાની? શું રાખવાની અપેક્ષા? એટલે પહેલું આપણે બદલવું પડે. કોને? આપણે બદલવું પડે ખરેખર. એટલે વાનપ્રસ્થથી, તમે બધા વાનપ્રસ્થથી લોકો, તમે બધા આખા કુટુંબના કુવા છો. દાદાએ આચાર્યને સ્વાધ્યાય એવો શબ્દ એટલા માટે આપ્યો કે પેલું આપણે છે ને આપણે આપણો વિચાર કરવાનો. હું કેવો છું એ તો જો એટલે 5 મિનિટ પૂરું કરીએ. એટલે પહેલું એક નક્કી રાખો, તમે બધા જ છો એ ઘરના કુવા છો. શું છો? કુવા. એટલે કુવામાં હોય તો આવે, જેવું હોય એવું આવે. મીઠું પાણી છે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ મીઠું પાણી જ આવશે. તમે રામાયણ વાંચ્યું હમણાં પહેલાં, પેઢી પહેલાંની, રામ પહેલાંની 25 પેઢી અને રામ પછીની 25 પેઢીના નામ રઘુવંશમાં લખેલા છે. કેટલા? એક પેઢીમાં 50 વર્ષ આદર્શ વિચારોને ટકાવ્યા, સંભાળ્યા એને. આપણે 2 પેઢી ન ટકાવી શકીએ? ન ટકાવી શકીએ. એટલે આપણે એક સારામાં સારો વિચાર જીવનમાં પહેલાં સ્થિર કરવાનો, આપણા જીવનમાં, અને પછી એને આપણા ભવિષ્યની પેઢીમાં નિરૂપણ કરવાનું, એટલે એના જીવનમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બરાબર? તો ઘર શેનાથી થાય? 2 વાત જોઈએ. એક સારામાં સારો વિચાર અને એક સારામાં સારા સંસ્કાર અને એક પ્રેમ. શું જોઈએ? પહેલો પરસ્પર પ્રેમ જોઈએ. બરાબર? બધાને એકાબીજા માટે પ્રેમ જોઈએ, ભાવ જોઈએ. અને બીજું એની સાથે વિચાર અને સંસ્કાર જોઈએ. બરાબર? તો ઘર એ આદર્શમાં આદર્શ વિચારોનું ઉપાસક થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ? ઉપાસક. જે વિચાર ઘરમાં જાય એની ઉપાસના થવી જોઈએ. તમારે રામ જેવા ગુણ લાવો તો રામની ઉપાસના કરવી પડે. કૃષ્ણ જેવા ગુણ લાવો તો કૃષ્ણની ઉપાસના કરવી પડે. તમે સારા સંસ્કાર લાવો તો સારા સંસ્કારની ઉપાસના કરવી પડે. કરવી પડે કે ન કરવી પડે? એટલે ઘરને એક સારામાં સારા આદર્શ વિચારો અને આદર્શ સંસ્કારોની ઉપાસનાનું કેન્દ્ર બનાવી દેવાનું. એટલે રોજ સાંજે સાથે જમવું જોઈએ, સાથે પ્રાર્થના કરી અને થોડી વાર સારા વિચારો ઘરમાં કરવા જોઈએ. 5 જ મિનિટ સારા વિચાર કરવા જોઈએ. બરાબર? તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારું ઘર જ ભાગવત બનશે. શું બનશે? બરાબર? આખું મને નહીં કહેવાનું, તમારે પ્રત્યેક લોકોના હૃદયના રામ. બરાબર ને મગનભાઈ? તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાન ખરેખર અમારા ઘરને અમારે ભાગવત બનાવવું છે. બરાબર? એના માટે પ્રયત્ન અમારાથી થશે, આપણાથી. બરાબર? ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ.